download it, anybody can install this software for their projects. Okay, no license, no authorization. It's open source. Hadoop is an open source component. We just the purpose of Hadoop only for analysis, analytics, the big data. That's it. Okay, data any format. I'm telling the format means what? Not only structure format. You know, RDBMS only for structure format, right? When the file is in table format, rows and columns, then only we can apply the MySQL or Oracle SQL, SQL Server, DB2, Sybase, whatever, isn't it? But here, data means I'm not saying that one format, any format that you can take structure format or unstructured format or semi-structured format. You can take any format as a big data that will be stored in any warehouse. I will pull the data into the my file system. Then I will do the analyzing with the software Hadoop. All right. Okay. Only target every Friday evening we are sending only required information to the client DBs, isn't it? Right? Required information. Suppose client given the suppose we got so many files from the client warehouse and we analyzing files and we are getting required files, required data we are getting in the required data we are transferring to the again to the client location. Isn't it? Hadoop is only getting in the required data from the big data, the required data will send to the client database. What a point? Okay. Right? What a point? Understand the point? That is the point only. Here people no need of web application development. Hadoop అనే సాఫ్ట్వేర్ వెబ్ అప్లికేషన్స్ కానీ ఏదో క్లయింట్ పేజ్ కోసం సర్వర్ పేజ్ కోసం అలా కాదు. ఇది ఓన్లీ నువ్వు బిగ్ డేటా ఉంటే క్లయింట్ వేర్ తెచ్చుకో అండ్ పుట్ ఇన్ ఫైల్ సిస్టమ్ డూ ద అనాలిసిస్. దట్ ఇస్ అంతవరకు కాన్సెప్ట్. రైట్? సో ఇప్పుడు మనకి ఆల్ RDBMS ఒక లిమిటెడ్ డేటాబేస్ గా సపోర్ట్ చేస్తాయి కదా. రైట్? All RDBMS technologies only supporting for limited database analysis. Even RDBMS technology only supporting for structured data analysis. Okay. So I have a question. Yeah, please. So we have so it's the developer role to pull the data from RDBMS. Yes, and obviously రెండు roles ఉన్నాయి. రెండు మెయిన్ రెస్పాన్సిబిలిటీ కి డెవలపర్ కి ఇక్కడ హడూప్ డెవలపర్ గా ఒక బిగ్ డేటా ఇంజనీర్ గా హడూప్ ఇంజనీర్ గా వర్క్ చేస్తున్నప్పుడు కంపెనీలో మీకు రెండు రోల్స్ అండి. డేటాను పుల్ చేయాలి, డేటాని పుల్ చేసుకుని మన ఫైల్స్ లో పెట్టుకొని అనాలిసిస్ చేయాలి. Right? There are only two operations in big data analysis in the world. Anywhere big data analysis projects, only two operations and write the data, read the data. Write the data ante pull the data from the source to the file system, then read the data means analyzing ante. Okay. ఈ రెండు రెస్పాన్సిబిలిటీ చేసేది corely responsibility of Hadoop engineer. That means Hadoop developer, isn't it? Okay. So ఇప్పుడు సోర్స్ అన్నప్పుడు డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ డేటాబేసెస్ ఉంటాయి కదండి, డేటా వేర్ హౌసింగ్ అయ్యొచ్చు. ఇప్పుడు వాటన్నిటిపైన కూడా ఐడియా ఉండాలా? ETL tools. ETL tools మనకి ఆల్రెడీ అపాచీ కూడా ఇచ్చాడు, స్కూప్ ఫ్లూమ్, isn't it? Informatica data storage ఎందుకు? Informatica data storage expensive. Who will use that Informatica data storage nowadays, isn't it? అపాచీ కూడా ఇచ్చాడు కదా. Hadoop తో పాటు మనకి ఓపెన్ సోర్స్ కంపెనీ అనాలిసిస్ కాకుండా ఈ డేటాను ఎలా తెచ్చుకోవడానికి కూడా టూల్స్ ఇచ్చాడు, ఓపెన్ సోర్స్, స్కూప్ ఫ్లూమ్. ఓకే, ఎనీ సోర్స్ నుంచి అండి, ఎనీ OLTP నుంచి నా డిస్ట్రిబ్యూటింగ్ ఫైల్స్ లోకి నేను తెచ్చుకోవచ్చు, isn't it? ఓకే, నీకు స్ట్రక్చర్ డేటా అయితే తెచ్చుకో, స్కూప్ ఇచ్చేసుకో. అన్స్ట్రక్చర్డ్ అయితే ఫ్లూమ్ ఇచ్చేసుకో, isn't it? Okay. Right on point. You don't need to depend on the license was in Informatica data storage to pull the data, isn't it? Apache ఇక్కడ సాఫ్ట్వేర్ Hadoop సాఫ్ట్వేర్ ఇచ్చింది అనుకున్నాం, ఓన్లీ ఫర్ అనాలిసిస్ కే ఇచ్చింది అనుకున్నాం. ఇట్ గివెన్ ద ఆల్ థింగ్స్ ఎక్సెప్ట్ రిపోర్ట్ చేయడానికి తప్ప టూల్ ఇవ్వలేదు. కానీ రిమైండర్ అన్నిటికీ Apache కూడా సాఫ్ట్వేర్ కాంపోనెంట్ ఇచ్చాడు. Hadoop అనేది ఇక్కడ Apache ఈ గివెన్ ద సాఫ్ట్వేర్ Hadoop సాఫ్ట్వేర్ టు అనలైజ్ ద బిగ్ డేటా, isn't it? అయితే Hadoop అనే సాఫ్ట్వేర్ ఒకటే సింగిల్ సెటప్ కాదు, ఇస్ అ ఫ్రేమ్ వర్క్ అన్నమాట, isn't it? Right? Hadoop is a framework which is going for analyzing the big data, sir, isn't it? Okay, ఈ ఫ్రేమ్వర్క్ లోనే కాంపోనెంట్స్ ఉన్నాయి. ఏంటి? డిస్ట్రిబ్యూటింగ్ ఫైల్ సిస్టమ్, MapReduce, Hive, Pig, Scoop, Flume, HBase, all these components are belongs to the Hadoop framework. Okay. So we have to learn all these things. All 7 components which are need for industry. That is the concept here. ఇక్కడ ఒకటే కాంపోనెంట్స్ వచ్చి ప్రాజెక్ట్ చేస్తాం అంటే ఇంపాసిబుల్. ఆల్ 4-5 కాంపోనెంట్స్ 7 కాంపోనెంట్స్ వర్క్ చేస్తేనే మనం ప్రాజెక్ట్ చేసుకోవాలి, అంతే కదా? రైట్? నువ్వు ఒక వెబ్ అప్లికేషన్ డిజైన్ చేయాలంటే నీకు ఒక HTML సరిపోతుందా చెప్పండి? రైట్? ఒక వెబ్ డెవలపర్ రిక్రూట్ చేసుకున్నప్పుడు జాబ్ డిస్క్రిప్షన్ JDలో ఏముంటుంది? అన్ని స్కిల్స్ పెట్టారు, HTML అని, SQL అని, క్యాస్కేడింగ్ స్టైల్ షీట్స్ అని, CSS అని, isn't it? MySQL అని అన్ని స్కిల్స్ పెట్టాడు. అన్ని వస్తేనే we can make an application, isn't it? Only HTML వచ్చు, HTML నేర్చుకుంటే how can you make the project, isn't it? ఇలా సో ఒక బిగ్ డేటా అనలైజ్ చేయడానికి Hadoop లో ఫ్రేమ్వర్క్ అనే కాంపోనెంట్, Hadoop అనే సాఫ్ట్వేర్ లో సో మెనీ కాంపోనెంట్స్ ఉన్నాయి. ఆ కాంపోనెంట్ లో ప్రతి ఒక్క కాంపోనెంట్ స్పెషాలిటీ ఉందన్నమాట. రైట్? డేటాను పుల్ చేసుకోవడానికి, డేటాని
రైట్ అనలైజ్ చేయడానికి మొత్తం అన్నిటికీ అపాచీ వాడు ఇచ్చాడు మనకి సాఫ్ట్వేర్ ఇజంట్ ఇట్ రైట్ ఇక్కడ బిగ్ ఓకే. డేటా అంటే యాహ్! ఎనీ టైప్ ఆఫ్ డేటా అండి ఎనీ సైజ్ ఆఫ్ సైజ్ డజంట్ మ్యాటర్ type of data doesn't matter Hadoop will do the analysis okay ఓకే. యాహ్! Apache Hadoop యాహ్! is open source which is given that right anybody can download this right open source isn't it what a mind యాహ్! 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 right యాహ్! open source which is given for big data analysis only okay ఇక్కడ Cloudera అనేది నీ డిస్ట్రిబ్యూటర్ అండి okay Cloudera is a distributor అపాచీ హడూప్‌కి డిస్ట్రిబ్యూటర్ అండి? yes exactly ఓకే. Cloudera is distributor ఇది కూడా ఓపెన్ సోర్స్ మీకు ఇచ్చిన డిస్ట్రిబ్యూటర్ మీకు మెయిల్ చేసింది CDH3 అండి okay Cloudera distributor 3 okay I give the Cloudera distributor 3 I give that CDH stands Cloudera distributor for Hadoop 3 అండి okay ఇక్కడ Apache అనేవాడు సాఫ్ట్వేర్ ప్రొవైడర్ అండి Cloudera అనేవాడు డిస్ట్రిబ్యూటర్ అన్నమాట okay once upon a time మీకు Apache Cloudera ఈ రెండు కంపెనీలు they are friends they used to work together once upon a time now they divide into two different organizations so Apache Cloudera they're working together used to work there now Apache అనేవాడు సాఫ్ట్వేర్ రిలీజ్ చేస్తున్నాడు Cloudera వాడు డిస్ట్రిబ్యూటర్ సర్వీసెస్ అన్నమాట that's it okay రెండు ఓపెన్ హార్ట్ నోవోక్స్ కాంపిటీషన్ ఉంది Cloudera కి yes హార్ట్ నోవోక్ ఉంది మ్యాపార్ ఉంది isn't it అవన్నీ డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ ఓకే. ఓకే. Cloudera clear now But mostly used is Cloudera, right? yes 99.9% every industry selecting Cloudera distributor Cloudera తర్వాత వచ్చిన హార్ట్ నోవోక్స్ okay right so ఇదండి ఇక్కడ మనకి ఇంట్రడక్షన్ what I'm saying that Hadoop ఇక్కడ సాఫ్ట్వేర్ అనేది ఓన్లీ ఫర్ బిగ్ డేటా అనాలిసిస్ అనలైజ్ చేయడం వచ్చిన డేటాని క్లయింట్ లొకేషన్ కి ఎక్స్పోర్ట్ చేసుకోవడం రైట్ ఇది మెయిన్ ఇంట్రడక్షన్ what I'm saying that అయితే ఇక్కడ ఎనీ ఫార్మాట్ అన్నాను బిగ్ డేటా అంటే మీరు ఇప్పుడు SQL అంటే ఒక స్ట్రక్చర్ ఫార్మాటే కదా రైట్ ఇది ఎనీ ఫార్మాట్ డూయింగ్ అనలైజింగ్ దట్ ఈస్ స్ట్రక్చర్ డేటా రైట్ స్ట్రక్చర్ డేటా ఈస్ ద టేబుల్స్ unstructured data text file unstructured data text format isn't it what about logs data only logs data okay so all unstructured data binary data isn't it notes రాసుకోవాలండి running notes okay binary data right text format logs data binary data and images audio files social network messages అండి isn't it all this format unstructured ante text format logs data binary data web logs email anything is unstructured data here ante but structured data ante tables ante rows and columns isn't it right hello yeah yes can you hear me hello yes yes semi structured data means here XML format sir isn't it XML format data tags lo untundi kada telusu meeku XML ante right yeah right any format and ikkada structure తీసుకో unstructured తీసుకో semi structured తీసుకో as ఎంత size una doesn't matter I will do this analysis with Hadoop software right yeah what about yeah రాస్తున్నారా నోట్ చేసుకోవాలా సార్ ఇది ఓకే జస్ట్ ఇది రికార్డింగ్ సెషన్స్ మీరు పంపిస్తారండి హలో yes ram వెంకట్ ఇది రికార్డెడ్ సెషన్స్ మీరు పంపిస్తారా అది yeah I'll send email ఓకే ఓకే ఇప్పుడు ఇది 1-to-1 అండి ఇది ఇంకా వేరే వాళ్ళు కూడా ఉన్నారా క్లాస్లో 1-to-1 ఇప్పుడు ప్రెజెంట్ ఓకే ఓకే ఈ టైం కి ఎవరు వస్తారండి మార్నింగ్ ఎదురు ఎర్లీ మార్నింగ్ ఎదురు ఈవినింగ్ వస్తారు కానీ ఈ టైంకి ఎవరు రారు ఓకే ఓకే మీ టైమింగ్స్ ఏంటండి ఇంకా వేరే క్లాసెస్ మీకు 7 to 8 ఓకేనా మార్నింగ్ 7 to 8 ఆల్రెడీ బ్యాచ్ స్టార్ట్ అయిందా లేకపోతే జస్ట్ 2 సెషన్ కంప్లీటెడ్ ఓకే ఓకే హలో ఈ టైమ్స్ మీకు ఫ్లెక్సిబిలిటీ లేదు రామ్ ఇది ఫ్లెక్సిబుల్ అండి మరి వై వేరే ఆల్టర్నేట్ చూసాను ఎందుకంటే నాకు ఫ్రైడే సాటర్డే తీసుకోవట్లేదు కదా నో ప్రాబ్లం థర్స్డే ఒక 30 minutes ఎక్స్ట్రా తీసుకుందాం ఓకే ఓకే నో ప్రాబ్లం సరే అయితే ఇదే క్యారీ ఆన్ అవుదాం రాసరా యా big data means any format data that may be right
స్ట్రక్చర్ డేటా, అన్స్ట్రక్చర్ డేటా, సెమీ స్ట్రక్చర్ డేటా, ఎనీ ఫార్మాట్ తీసుకోండి, ఎంత సైజ్ ఉన్నా సరే, దట్ వాట్ ఎవర్ క్లయింట్ వేర్ హౌస్ మెయింటైన్ ది బిగ్ డేటా, ఆ బిగ్ డేటా అనలైజ్ చేయడానికి వి హావ్ సాఫ్ట్వేర్, దట్ ఇస్ Hadoop సాఫ్ట్వేర్ విచ్ ఇస్ గివెన్ బై Apache సాఫ్ట్వేర్. ఇట్స్ ఓపెన్ సోర్స్. ఆల్రైట్, Yeah. వాట్ పాయింట్ అర్థమైందండి? Yeah. Yeah. ఐ కెన్ టెల్ యూ, Yeah. Yeah. మీకు చిన్న షార్ట్ కట్ గా నోట్ పాయింట్ కూడా చెప్పను. అకార్డింగ్ టు మై ఎక్స్పీరియన్స్ ప్రకారం నేను రాసిన ఆర్టికల్ అనాలిసిస్ ప్లస్ అనలిటిక్స్ అప్లై చేస్తాం, we'll apply on the big data, isn't it? Right. And finally we'll get what? Required data వస్తుందా? Yeah. Required data వస్తుంది. ఆ required data I will make what? If client need it, ఆ required data కి will make report. Okay. DB, Okay. isn't it? Bars, Yeah. charts, isn't it? Yeah. Got it now? Graphs, isn't it? Like this, whatever client will make. But Hadoop అనేది రిపోర్ట్స్ ఇవ్వదండి. Hadoop ఓన్లీ ఇక్కడతోనే అయిపోయింది మీ టార్గెట్, రైట్? Okay. డేటా ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చిందంటే యాజ్ Hadoop డెవలపర్ నీ రెస్పాన్సిబిలిటీ కంప్లీట్ అయిపోయింది, isn't it? ఈ రిపోర్టింగ్, రైట్ డాష్ బోర్డ్స్, బార్స్ చేసేవాళ్ళు బిజినెస్ ఇంటెలిజెన్స్ కన్సల్టెంట్స్, isn't it? బిఏ కన్సల్టెంట్స్. ఏది ఎంఎస్బిఏ వచ్చిన వాళ్ళు, కాగ్నోస్ వచ్చిన వాళ్ళు, టెబుల్ వచ్చిన వాళ్ళు, పెంటాహో వచ్చిన వాళ్ళు, దే విల్ మేక్ ఎ రిపోర్ట్స్ అకౌంట్ టు క్లయింట్ రిక్వైర్డ్ డేటా, isn't it? Yeah. అర్థమైందా? ఈ ఎనాలిసిస్ అనలిటికల్ స్కిల్లే మనకి ఇచ్చిన సాఫ్ట్వేర్, అదే సాఫ్ట్వేర్ ఐఎమ్ టెలింగ్ దట్ Hadoop సాఫ్ట్వేర్. ఈ Hadoop సాఫ్ట్వేర్ ను బిగ్ డేటా మీద అప్లై చేసుకొని రిక్వైర్డ్ డేటా కోసం అనలైజ్ చేస్తూ ఉంటాం, isn't it? వచ్చిన రిక్వైర్డ్ డేటాని మనం క్లయింట్ కి అవసరమైతే రిపోర్ట్, డాష్ బోర్డ్స్, బార్స్ చేస్తాం యూజింగ్ బిజినెస్ ఇంటెలిజెన్స్ టూల్స్. ఓకే, అర్థమైందండి? ఓకే, ఇది కూడా Hadoop డెవలపర్ రోల్ అండి. ఏదండి? రిపోర్ట్స్ జనరేట్ చేయడము Hadoop డెవలపర్ రోల్. బిజినెస్ ఇంటెలిజెన్స్ ఐ యామ్ సేయింగ్ దట్ బిఏ కన్సల్టెంట్స్, రైట్? మీరు కూడా నాలెడ్జ్ పెంచుకుంటే బిఏ మీద కొంచెం ప్లస్ పాయింట్ ఉంటుంది. ఓకే, రైట్? ఓకే. ఇప్పుడు బిగ్ డేటా రిపోర్టింగ్స్ కి రైట్ టేబుల్ యూజ్ చేస్తున్నారు కొంతమంది ఎక్కువగా. ఓపెన్ సోర్స్ అయితే పెంటాహో ఉంది. ఓకే, ఇది సెపరేట్ కోర్స్ అండి మళ్ళీ? క్లిక్ వ్యూ ఉంది. ఇది సెపరేట్ కోర్సా? ఇది సెపరేట్ అండి రిపోర్టింగ్ టూల్స్. ఓకే, రైట్? టేబుల్ యూ ఏదైనా ఒకటి నేర్చుకోండి మీరు. టేబుల్ యూ కానీ పెంటాహో కానీ క్లిక్ యూ కానీ నేర్చుకోండి. ఓకే, ఫ్రీ ట్రయల్ వస్తుంది ఇవన్నీ. ఇది లైసెన్స్ వర్షన్ టేబుల్ యూ. క్లిక్ కూడా లైసెన్స్ వర్షన్. మీకు ఫ్రీ ట్రయల్ 14 days ఉంటుంది టేబుల్ యూ. క్లిక్ కూడా 14 to 1 month ఫ్రీ ట్రయల్ ఉంది. ఇది ఓపెన్ సోర్స్ పెంటాహో. ఓకే, ట్రెండ్ అయితే ఇవే ఎక్కువ ఇచ్చేస్తున్నారు రిపోర్ట్స్ కి డాష్ బోర్డ్స్ కి. ఓకే, రైట్ నా ఇక్కడ నీకు అడూప్ తో ఇక్కడ అడూప్ లో ఉన్న సాఫ్ట్వేర్ ఏంటంటే బిగ్ డేటా అనలైజ్ చేయడానికి టు గెట్ ద రిక్వైర్డ్ డేటా కోసమే మనం ఇక్కడ అడూప్ సాఫ్ట్వేర్ ఇచ్చేస్తాం అంతే. ఉందా? ఈ బిగ్ డేటా అనలైజ్ చేయడానికి అడూప్ సాఫ్ట్వేర్ తప్ప మనం ఏది అప్లై చేయలేం, isn't it? రైట్ నా వచ్చిన రిక్వైర్డ్ డేటాని మనం రిపోర్ట్ చేసుకోవడం ఎలా చేస్తారు? యూజింగ్ బిజినెస్ ఇంటెలిజెన్స్ టూల్స్ అండి. ఆ బిఏ టూల్స్ ఏంటంటే ఈ కింద లిస్ట్ ఇచ్చిన బిఏ టూల్స్. ఓకే, రైట్ నా కొంతమంది కాగ్నోస్ యూజ్ చేస్తారు. మీరు కాగ్నోస్ వినే ఉంటారు, isn't it? కాగ్నోస్, రైట్? కొంతమంది ఎంఎస్బిఏ యూజ్ చేస్తారు రిపోర్ట్స్ కి, కొంతమంది ఎస్ఏపి బిఏ యూజ్ చేస్తారు, isn't it? రైట్? Like this, so many business intelligence tools are there which are making for reports. ఇవన్నీ డైరెక్ట్లీ బిగ్ డేటా రిపోర్ట్ చేయండి. మనకు బిగ్ డేటాని Hadoop సాఫ్ట్వేర్ అనలైజ్ చేసిన తర్వాత వచ్చిన రిక్వైర్డ్ డేటాని will make a report dashboard with a business intelligence tool like any of these things, isn't it? Right, no point? అదవుతుంది. ఇక్కడ నీ Hadoop డెవలపర్ గా ఒక సీనియర్ Hadoop డెవలపర్ గా వర్క్ చేస్తున్నప్పుడు ఈ కంపెనీలో నీ టార్గెట్ ఏంటి? బిగ్ డేటా అనలైజ్ చేసి Hadoop సాఫ్ట్వేర్ ద్వారా బిగ్ డేటా అనలైజ్ చేసి రిక్వైర్డ్ డేటాని తెచ్చుకోవడమే నీ టార్గెట్. ఓకే, యు గాట్ ద రిక్వైర్డ్ డేటా ఆర్ నాట్, క్లయింట్ విల్ డిసైడ్. రివ్యూ మీటింగ్ జరుగుతుంది ప్రాజెక్ట్ లో. ఆ రివ్యూ మీటింగ్ లో క్లయింట్ విల్ డిసైడ్ యు గాట్ ద ఫ్రీ కట్ రిక్వైర్డ్ డేటా ఆర్ నాట్. ఆ రిక్వైర్డ్ డేటా క్లయింట్ కావాలంటే మళ్ళీ మన టీమ్ లో బిఎస్ వాళ్ళకి అవుట్పుట్ ఆ రిక్వైర్డ్ డేటాని వాళ్ళకి పంపించి దెన్ దే విల్ మేక్ రిపోర్ట్స్, ఇదండి. రైట్? ఇక్కడ లాస్ట్ క్లయింట్ బిగ్ డేటా ఇచ్చాడంటే మన కంపెనీకి డేటా అనలైజ్ చేయమని వాడికి కావాల్సిన రిపోర్టే. రిక్వైర్డ్ డేటా కావాలి. యూ డోంట్ వాంట్ యూజ్ ఆల్ బిగ్ డేటా in his company. See, you want required data, isn't it? Got a point? అదేనండి. రైట్? ఓకే, అదే క్లియర్ పిక్చర్ మీకు ఇండస్ట్రీ. రైట్? చూడండి. Now come to the concept now. Hadoop is a open source. Hadoop is a framework. Hadoop is an ecosystem. Right? Got a point? ఇక్కడ మీరు అన్నారు మనం డేటాను పుల్ చేయడానికి వేరే యూజ్ చేసుకోవాలి అవసరం లేదు. ఇక్కడ అపాచీ వాడు మనకి Hadoop సాఫ్ట్వేర్ అనాలిసిస్ ఇవ్వలేదు, మనకి కాంపోనెంట్స్ అన్ని ఇచ్చేసాడు. ఓకే, డేటాను తెచ్చుకోవడానికి ఎలా తెచ్చుకోవాలి, ఎలా స్టోర్ చేసుకోవాలి, isn't it?
రైట్ సార్. Yeah. సో ఒక్కసారి మీరు అడూప్కి వెళ్ళే ముందు మీరు ఒకసారి అడూప్ వర్సెస్ RDBMS కంపేర్ చేసుకోండి, అవునా? అసలు RDBMS నథింగ్ అడూప్ తో కంపేర్ చేస్తే, isn't it? Yeah. Right, no point? Because it has, RDBMS has got the limitation to store the data, right? Sorry? RDBMS yes, has got the RDBMS only for limitation. supporting limited database analysis. Okay, RDBMS only for structured data analysis, isn't it? Right? See that now. Only structured data. Yeah, RDBMS itself is database technology, but Hadoop is not a database technology, Andy, isn't it? Hadoop ikkada big data analyze cheyadaniki use అవుతుంది అంతే, isn't it? నీ బిగ్ డేటా మీన్స్ వేరెవర్ నా వేర్ హౌస్ లో ఉన్నా అయితే ఇక్కడ RDBMS అంటే ఏంటి, రైట్? ఇట్స్ సెల్ఫ్ ఏ డేటాబేస్ అండి, అవునా? డేటాబేస్ టెక్నాలజీ, isn't it? రైట్? ఈ బిగ్ డేటా అనలైజ్ చేయడానికి మరి ఇక్కడ బిగ్ డేటాని ఎక్కడ పెడతావు, ఎక్కడ స్టోర్ చేస్తావు? సపోజ్ నీ క్లయింట్ వాల్మార్ట్ అనుకోండి, చెప్పండి మీ క్లయింట్ ఇస్ వాల్మార్ట్. వాల్మార్ట్ లో నీకు 400 టెరాబైట్స్ ఇచ్చి అనలైజ్ చేయమన్నాడు, మరి 400 టెరాబైట్స్ తీసుకొచ్చి ఎక్కడ పెడతావు? వాట్ ఈస్ ద సోర్స్? ఇక్కడ అడుగులో ఏం చెప్పాడు ఫౌండర్, మీరు ఏ క్లయింట్ ఇచ్చిన బిగ్ డేటాని అనలైజ్ చేయమని ఏ క్లయింట్ వచ్చినా మనం బిగ్ డేటానికి ఆ బిగ్ డేటాని ముందు డిస్ట్రిబ్యూటింగ్ ఫైల్స్ లో పెట్టాలండి, isn't it? రైట్? దాన్నే HDFS అండి ఇక్కడ, isn't it? Hadoop distributed file system and HDFS stands. Okay? HDFS stands Hadoop distributed file system అండి. ఈ HDFS లో డేటా పెట్టుకుని మనం అనాలిసిస్ చేయొచ్చు, isn't it? But RDBMS అంటే SQL, MySQL itself is a database, right? Isn't it? Am I right? It's only supporting for limited database analysis, all these things. Right? మరి ఇది Hadoop ఎలా సపోర్ట్ చేస్తుంది అంత పెద్ద డేటా స్టోర్ చేయడానికి? yes, distributing file system ప్రిపేర్ చేసుకుంటామండి, isn't it? Distributing file system అంటే I can tell you shortcutly, it set of machines అన్నమాట, అవునా? సెట్ ఆఫ్ నోడ్స్ అని చెప్పగలను నేను ఇక్కడ, రైట్? బట్ హియర్ మరి RDBMS అంటే అది సపోర్టింగ్ లిమిటెడ్ డేటాబేస్ కి సపోర్ట్ చేస్తుంది. బిగ్ డేటా అనలైజ్ చేయాలంటే Hadoop బిగ్ డేటాని నువ్వు HDFS లో పెట్టి అనాలిసిస్ చేయాలి, రైట్? అర్థమైందండి? RDBMS కి అయితే Hadoop కి సంబంధం డిఫరెన్స్. ఓకే, RDBMS కూడా యూజింగ్ ఫర్ అనలైజింగ్ ది డేటా, బట్ స్ట్రక్చర్ డేటా అనలైజ్ చేస్తుంది. బట్ ఇక్కడ ఎనీ ఫార్మాట్ ఐ టోల్డ్ యూ, isn't it? రైట్? రైట్, ఇట్స్ ఎనీ ఫార్మాట్ Hadoop will do the analysis. In bracket you can put structure, unstructured, semi-structure, any format, right? This is only for structured data analysis, isn't it? Right, sir? What about but Hadoop is just a software, it's not a database, sir, isn't it? Right? But RDBMS is the OLTP, right? Am I right? RDBMS is OLTP database, right? Transactional database, but Hadoop is not a OLTP, right? Hadoop is doing the analysis in offline. Okay. Understand my point? ఓన్లీ ఆఫ్లైన్. ఆఫ్లైన్ అయితే ఈ ఆఫ్లైన్ ఎప్పటి వరకు ఉంది? 2009 వరకు Hadoop లో డ్రాబ్యాక్ ఉంది. Hadoop ఓన్లీ ఆఫ్లైన్ ప్రాసెసింగ్ చేస్తామని 2009 వరకు ఉంది. 2010 లో Hadoop ఆన్లైన్ కూడా చేయొచ్చని ఒక కాంపోనెంట్ రిలీజ్ చేశాడు. ఓకే, చెప్తాను. ఓకే, సో Hadoop ఈజ్ ఆఫ్లైన్ ప్రాసెసింగ్ యాజ్ వెల్ as ఆన్లైన్ ప్రాసెసింగ్. ఆన్లైన్ ప్రాసెసింగ్ అని అలా అని Hadoop OLTP అని నేను చెప్పనండి, isn't it? రైట్? సో ఆన్లైన్ మీన్స్ దట్ ఈస్ OLAP అన్నాడండి, రైట్? ఆన్లైన్ అనాలిసిస్ ప్రాసెసింగ్ టూల్ అన్నాడు. బట్ RDBMS OLTP అండి, isn't it? రైట్? అది బట్ Hadoop నేను అప్లికేషన్ డెవలప్మెంట్ యూజ్ చేసుకోవచ్చా? రైట్, యూజ్ చేసుకోవచ్చు. బికాస్ OLAP ఉంది కాబట్టి ఐ కెన్ యూజ్ Hadoop సాఫ్ట్వేర్ ఫర్ అప్లికేషన్ డెవలప్మెంట్ యాజ్ అ బ్యాక్ ఎండ్ అండి, isn't it? Right? Okay, this is OLTP, right? Yeah. Got it? So Hadoop can be used as a live database. Exactly, that I'm saying that. Now ఇప్పుడు ebay.com, facebook.com, right, flipkart.com all application ఎలా రన్ అవుతాయి అనుకున్నాను. They are maintaining data where? They are using Hadoop software అండి. Facebook using Hadoop, ebay.com using Hadoop, isn't it? Right? The data for Facebook లో millions of users accounts data ఎక్కడ స్టోర్ అయిందండి? RDBMS లోనా? Impossible, isn't it? They are maintaining the HDFS in San Francisco Facebook application. వాళ్ళ డేటా సెంటర్ అక్కడ రన్ అవుతుంది, రైట్? డేటా మొత్తం అక్కడ స్టోర్ అవుతుంది, isn't it? రైట్? ఆ HDFS ని యాక్సెస్ చేసుకోవడానికి, రైట్, ర్యాండమ్ గా రీడ్ చేయడానికి, ర్యాండమ్ గా రైట్ చేయడానికి ఆల్రెడీ Apache Hadoop component is there, they're using already, right? eBay using Hadoop already, Flipkart using Hadoop already, Snapdeal.com using Hadoop already to run the application lively, isn't it? Right? Yeah. So when you open the facebook.com, you're entering username, password, immediately you're getting home page, right? Yeah. And millions of accounts lo me record verify you're getting the record you're within the fraction of seconds, isn't it? How is it possible? Yes. Our big data ekkada store ayindi, not a OLTP. That big data is stored in HDFS only. Distributing files lo petti
అనాలిసిస్ చేస్తున్నారు. ఏ బిగ్ డేటా అనలైజ్ చేయాలన్నా డిస్ట్రిబ్యూటింగ్ ఫైల్ సిస్టమ్ లేకుండా వీ కాంట్ డూ ద బిగ్ డేటా అనాలిసిస్, రిమెంబర్. ఓకే, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు డూ ద బిగ్ డేటా అనాలిసిస్ డిస్ట్రిబ్యూటింగ్ ఫైల్ సిస్టమ్ ప్రిపేర్ చేయాలి. మీ కంపెనీ ఓన్ ప్రిమిసెస్ లో ప్రిపేర్ చేయండి, లేకపోతే క్లౌడ్ కంపెనీ మీద డిపెండ్ అవ్వండి. దట్ ఈస్ యువర్ కంపెనీ చాయిస్, ఇజంట్ ఇట్? రైట్, ఇప్పుడు మేము అనాలిసిస్ చేస్తాం. మా క్లయింట్ కి, ఒక క్లయింట్ కి 75 నోట్స్ ప్రిపేర్ చేసాం ఫైల్ సిస్టమ్, నాట్ ఇన్ మై కంపెనీ ప్రిమిసెస్ కాదు, వీఆర్ యూజింగ్ క్లౌడ్ సర్వీసెస్ ఫ్రమ్ ద అమెజాన్, ఇజంట్ ఇట్? అమెజాన్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ సర్వీసెస్ తీసుకుని మేము 75 నోట్స్ వాడు క్లౌడ్ లో అక్కడ వాళ్ళ ఆర్గనైజేషన్ పంపించి మాకు క్లౌడ్ యాక్సెస్ ద్వారా యాక్సెస్ చేసుకున్నాం, ఇజంట్ ఇట్? ఫిజికల్లీ ఐ డెంట్ సీ మై HDFS స్టిల్ నౌ, ఇజంట్ ఇట్? ఇట్ రన్నింగ్ ఇన్ ద క్లౌడ్, ఇజంట్ ఇట్? డిస్ట్రిబ్యూటింగ్ ఫైల్ సిస్టమ్ అనేది మీ ఓన్ ప్రిమిస్ లో ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు, మీ కంపెనీకి కేపబిలిటీ ఉంటే, ఆర్ ఎల్స్ యూ కెన్ డిపెండ్ ఆన్ ద క్లౌడ్ సర్వీసెస్ అండి, ఇజంట్ ఇట్? రైట్, క్లౌడ్ సర్వీసెస్ అంటే మళ్ళీ డిఫరెంట్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ సర్వీస్ అండి, క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ అండి, క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ అంటే హైర్ చేసుకోవాలా మనం అది? క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ మనం కొనుక్కోవాలి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ సర్వీసెస్ ని, ఇజంట్ ఇట్? మరి ఇది క్లయింట్, ఇప్పుడు నీకు క్లయింట్ వాల్మార్ట్ డేటా ఇచ్చి అనలైజ్ చేస్తున్నాడు, మనం అనలైజ్ చేస్తామని అన్నప్పుడు మీరు డేటా ఫైల్ సిస్టమ్ ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి కదా, బట్ డేటాని ఇక్కడ పెట్టుకోవాలి, ఇజంట్ ఇట్? అడోబ్ ఫౌండ్ ఏమన్నాడంటే మీ బిగ్ డేటా అనలైజ్ చేయాలంటే HDFS ప్రిపేర్ చేసి దాంట్లో పెట్టి అనాలిసిస్ చేయమన్నాడు, ఇజంట్ ఇట్? ఓకే, రైట్, డిస్ట్రిబ్యూటింగ్ ఫైల్స్ మనం కొనుక్కోవాలి. అండ్ ఇంటూ క్లౌడ్ సర్వీసెస్, క్లౌడ్ అంటే ఇంటర్నెట్ అండి, వయా ఇంటర్నెట్, ఇజంట్ ఇట్? సర్వీసెస్ త్రూ ది క్లౌడ్ అండి, ఇజంట్ ఇట్? సో సేమ్ టూల్స్ వాడొచ్చా మరి? ఫిజికల్ గా హార్డ్వేర్ సాఫ్ట్వేర్ సెటప్ చేయకుండా ఎవ్రీథింగ్ త్రూ ఇంటర్నెట్ కదండి. మన లాస్ట్ 5 years నుంచి అదే వర్డ్ క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ పాపులర్ వర్డ్ వెళ్ళలేదా మీరు, ఇజంట్ ఇట్? విన్నాను, సేమ్ థింగ్. విన్నాను, కానీ హడూప్ లో ఎలా ఇంప్లిమెంట్ చేస్తారనేది ఏమన్నారు రామ్, చెప్పండి. క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ గురించి విన్నాను. అయితే ఇప్పుడు హడూప్ ఒకటి కంప్లీట్ డిఫరెంట్, అండ్ ఇక్కడ అదే మీరు ఇక్కడ హడూప్ సాఫ్ట్వేర్ ఉంది, సాఫ్ట్వేర్ మీరు ఇన్స్టాల్ చేసుకోవచ్చు, మీరు మీ మెషిన్ మీద వర్క్ చేసుకోవచ్చు. మరి డిస్ట్రిబ్యూటింగ్ ఫైల్ సిస్టమ్ కావాలి కదా గోపి, రాము? మరి డిస్ట్రిబ్యూటింగ్ ఫైల్ సిస్టమ్ కావాలంటే మీ కంపెనీలో కేపబిలిటీ ఉండాలిగా అంత పెద్ద ఫైల్ సిస్టమ్ ప్రిపేర్ చేయడానికి, ఇజంట్ ఇట్? Because you are not going to analyze KB files, MB files. You are going to analyze GBs and terabytes, petabytes of the big data, isn't it? Yes. మరి అంత డేటా స్టోర్ అవ్వాలంటే మనకి స్టోరేజ్ కావాలి కదండి, మనకి మెషిన్స్ కావాలి కదా, isn't it? రైట్, బట్ క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ లో మనము డేటాని ఇన్సర్ట్ చేసినప్పుడు టూల్స్ అండ్ ప్రోగ్రామింగ్ కంప్లీట్లీ చేంజ్ అవుతుందా, లేకపోతే సేమ్? చేంజ్ అవుతుంది ఆబ్వియస్లీ. సో సపోర్ట్ చేస్తున్నాయి మనకి టూల్స్, ఇక్కడ డూప్లికేట్ కాంపోనెంట్స్, డేటాని నెట్వర్క్ ద్వారా తెచ్చుకోవచ్చు, ఆన్లైన్ ద్వారా, isn't it? నా ఫైల్ సిస్టమ్ అమెజాన్ లో రన్ అవుతుందండి, నా 75 నోట్స్, మై ఫైల్ సిస్టమ్ 75 నోట్స్ అమెజాన్ క్లౌడ్ లో రన్ అవుతుంది, isn't it? ఓకే, జస్ట్ సోర్స్ అండ్ ఇన్పుట్ పార్ట్స్. వాల్మార్ట్ మా సోర్స్ అండి, వాల్మార్ట్ వాడు 200 టెరాబైట్స్ గ్రాంట్ చేశాడు, ఆ 200 టెరాబైట్ ని విల్ పుల్ ఇంటూ ది అవర్ డిస్ట్రిబ్యూటింగ్ ఫైల్ సిస్టమ్, isn't it? Right, my point? IP address ద్వారా will pull into the data into HDFS, isn't it? Okay, so we store the data in cloud computing and we can pull the data from anywhere. Yes, cloud computing అంటే ఇక్కడ క్లౌడ్, మీ wherever infrastructure running in the cloud, that is cloud computing, right? IaaS, infrastructure as a services, isn't it? Right, no point? My infrastructure running, my HDFS file system మాకు అంత స్ట్రెయిన్ లేదు మా కంపెనీకి, ఎందుకంటే అంత కాస్ట్ ఎక్కువ అవుతుంది, ఎక్స్పెన్సివ్. ఓకే, క్లౌడ్ సర్వీస్ వల్ల will face so many advantages, reducing cost time also will be reducing, isn't it? So 99% of the industries who are working the big data analysis Hadoop software ద్వారా చేస్తున్న HDFS అని with own premises ప్రిపేర్ చేసుకోకుండా క్లౌడ్ సర్వీస్ డిపెండ్ అవుతున్నారు, isn't it? What my point? Right? ఇక్కడ Hadoop ఓపెన్ సోర్స్ ఎంత ఓపెన్ సోర్స్, బట్ మన ఫైల్ సిస్టమ్ ప్రిపేర్ చేయడానికి మనం ఇన్వెస్ట్ చేసుకోవాలి కదా, isn't it? Because RDBMS అంటే OLTP database itself database, but ఇక్కడ Hadoop అనేది database కాదు, it's a tool to analyze the big data analysis and big data HDFS లో పెట్టి then we need to apply the Hadoop software and the HDFS, isn't it? What do I mean? Right, distributing file system enables you to store the bulk volumes of your data, buddy, isn't sir? అంటే distributing file system preparing with not one machine అండి, ప్రొడక్షన్ లో it's a number of machines, isn't it? But మీ ఇంట్లో 10 ల్యాప్టాప్లు ఏంటంటే 10 ల్యాప్టాప్ తో ఫైల్ సిస్టమ్ ప్రిపేర్ చేయొచ్చు HDFS, isn't it? Right, each laptop ఒక ల్యాప్టాప్ 1 టెరాబైట్ ఉన్నా 10 టెరాబైట్స్ 10 టెరాబైట్ బేస్ 10 మెషిన్స్ అనుకోండి, yes 5 టెరాబైట్ పెట్టి అనలైజ్ చేసుకోవచ్చు ఆ ఫైల్ సిస్టమ్ లో, రైట్? రైట్ నౌ, సో డిస్ట్రిబ్యూటింగ్ ఫైల్ సిస్టమ్ ప్రిపేర్ చేయడానికి సింపుల్ కమ్యూనిటీ హార్డ్వేర్ చాలండి. ఓకే, రైట్ నౌ సింపుల్ కమ్యూనిటీ హార్డ్వేర్ ఎనఫ్ టు ప్రిపేర్ ద HDFS, ఆర్ ఎల్స్ మీకు ఎక్కువ క్లయింట్ డేటా వైరస్ వచ్చినప్పుడు, పెద్ద బిగ్ డేటా వచ్చినప్పుడు క్లయింట్ మనం HDFS ని క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ ద్వారా యూజ్ చేసుకోవాలి, isn't it? Okay, so Amazon is not cloud services, so 75 nodes we bought it from the rent తీసుకున్నాం Amazon నుంచి, వాడు ఇంటర్నెట్ ద్వారా మాకు ఇస్తున్నారు సర్వీసెస్, isn't it? No point. We are paying the bill monthly based on story, మేము ఎంత యూజ్ చేసుకున్నాం అంత యూజ్ బట్టి మాకు బిల్లింగ్ చేస్తున్నాడు based on the meter price, isn't it? అవునా? Like that, isn't it?
సో ఇప్పుడు మినిమం ఎంత డేటా ఉంటే మనం దీనికి వెళ్ళొచ్చండి హడూప్ బిగ్ డేటా హడూప్ కి మినిమం క్లయింట్ డేటా ఎంత ఉండాలి? బిగ్ డేటా అన్నప్పుడు ఆబ్వియస్లీ మనం హడూప్ యూజ్ చేయాల్సింది నిజంగా. టెరాబైట్స్ ఉన్నా జీబీస్ ఉన్నా వాడు ఇప్పుడు మిలియన్స్ ఆఫ్ జీబీ ఫైల్స్ ఉన్నాయండి, ఏం చేస్తాడు వాడు 1 year అవసరం లేదు. 1 year దాకా నీకు ఎనాలిసిస్ చేస్తానంటే 1 year అంటే అంత అవసరం లేదు బాబు, నాకు 5 months లో మొత్తం నాకు రిక్వైర్డ్ డేటా కావాలన్నప్పుడు ఏం చేయాలి, అడుగు ఇచ్చాలి కదా, రైట్. అడుగు మేము ఎన్ని సంవత్సరాలు చేస్తాం అంత పెద్ద బిగ్ డేటా నిజంగా, రైట్. డిస్ట్రిబ్యూటింగ్ ఫైల్స్ నువ్వు ప్రిపేర్ చేసి క్లయింట్ తెచ్చిన డేటా మొత్తం దాంట్లో హెచ్డిఎఫ్ఎస్ పెట్టేసి అనలైజ్ చేసి ఈజీగా చేసుకోవచ్చు నిజంగా, రైట్. నా OLTP అనేది ఒక RDBMS ఒక లింక్డ్ డేటాబేస్ సపోర్ట్ చేస్తుంది. ఇక్కడ క్లయింట్ మల్టిపుల్ ఫార్మాట్స్ ఇస్తున్నాడు నిజంగా, లాగ్స్ డేటా అంటున్నాడు, బైనరీ డేటా అంటున్నాడు, రైట్, టెక్స్ట్ ఫార్మాట్ అంటున్నాడు, రైట్, రైట్. నా స్ట్రక్చర్ ఫార్మాట్ అంటున్నాడు, ఆల్ ద డేటా ఇస్ గోయింగ్ పుట్ ఇన్ HDFS మొత్తం అన్ని ఫార్మాట్ డేటా HDFS లో పెట్టి నీకు కావాల్సిన డేటాని రిట్రీవ్ చేసుకో, దట్ ఈస్ యువర్ టార్గెట్ నిజంగా. సో అడూప్ అనేది సాఫ్ట్వేర్ ఆఫ్లైన్ లో వర్క్ అవుతుంది, ఆన్లైన్ లో వర్క్ అవుతుంది. ఎప్పుడైతే ఆన్లైన్ లో వర్క్ అవుతుంది అడూప్ అప్పటి నుంచి ఈబీఐ ఫేస్బుక్ డాట్ అన్ని అడూప్ నుంచి చేసుకున్నాయి, రైట్. లేకపోతే అంత పెద్ద అప్లికేషన్ ఎలా రన్ అవుతాయండి, రైట్. రైట్. ఈబీఐ డాట్ కామ్ వెళ్ళి మీరు ఒక పర్టికులర్ బ్రాండ్ సెర్చ్ చేసి వెంటనే ఈబీఐ వెబ్సైట్ లో ఇజంట్ ఇట్ మీకు ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్ లో మీకు కావాల్సిన బ్రాండ్స్ అన్ని డిస్ప్లే చేస్తుంది, రైట్. రైట్. వెన్ యూ ఎంటర్ వెన్ యూ సెర్చ్ ద పీటర్ ఇంగ్లాండ్ బ్రాండ్ షర్ట్ కోసం ఎంటర్ చేశారు అనుకోండి, పీటర్ ఇంగ్లాండ్ బ్రాండ్ వచ్చేస్తుంది మీకు, ఇట్ నాట్ గెటింగ్ పాన్ అమెరికా బ్రాండ్ ఇజంట్ ఇట్, రైట్, రైట్. లిక్విడ్ డేటా వచ్చేస్తుందా లేదా, అది అంత ఫాస్ట్ గా అవుతుంది. మరి ఈబీఐ డాట్ కామ్ ఒక పీటర్ ఇంగ్లాండ్ బ్రాండ్ అమ్ముతున్నాడా, ఈ సెల్లింగ్ మిలియన్స్ ఆఫ్ బ్రాండ్స్ ఇజంట్ ఇట్. Men section and women section and mobiles, home accessories, so many products is selling the website, but every product taking data storage, right. ఆ data every product data store తీసుకున్నప్పుడు అన్ని products millions of product data ఎక్కడ స్టోర్ అవ్వాలి, not in the OLTP, right. It should be in a distributing file system. ఆ distributing file system ని ఆన్లైన్ ద్వారా అనలైజ్ చేసే సాఫ్ట్వేర్ అంటే Hadoop, right. Okay. Distributing file system ప్రిపేర్ చేస్తున్నప్పుడు you are going to put the big data in HDFS. You know point? Yeah. Understand my point? Yeah. Right. So Hadoop, RDBMS comparison nothing. Just anyway, most of the SQL developers first RDBMS ఉంది, Hadoop కూడా ఈ రెండు ఒకటే చేస్తారని అదే పాయింట్ చెప్తున్నాను. అది లిమిటెడ్, ఇది ఎనీ బిగ్ డేటా, ఎనీ సైజ్, ఎనీ ఫార్మాట్, isn't it? అది మెయిన్ థింగ్ ఇక్కడ, మరో పాయింట్, రైట్. అక్కడ ఏంటంటే RDBMS ఇట్సెల్ఫ్ ఇస్ డేటాబేస్, బట్ Hadoop డేటాబేస్ కాదు. Hadoop అనేది బిగ్ డేటా అనలైజ్ చేస్తున్నా, బిగ్ డేటా అనలైజ్ చేయడానికి బిగ్ డేటా ఎక్కడ పెడతారు, HDFS లో పెట్టి అనాలిసిస్ చేయాలి, అది కాన్సెప్ట్. అదవుతుందా, రైట్. డిస్ట్రిబ్యూటింగ్ ఫైల్ సిస్టమ్ అనేది ఇది ఫైల్ సిస్టమ్ అంతే, ఇట్స్ నాట్ ఏ డేటాబేస్, isn't it? డిస్ట్రిబ్యూటింగ్ ఫైల్ సిస్టమ్ మనం ఇప్పుడు నా దగ్గర 3 ల్యాప్టాప్స్ ఒక ఫైల్ సిస్టమ్ ప్రిపేర్ చేయొచ్చు, isn't it? రైట్. నౌ రైట్, సెట్ ఆఫ్ నోట్స్ అంటున్నాను. నోట్స్ అంటే ఏంటి, మెషిన్స్ అంటే డిస్క్, isn't it? ఇప్పుడు ఇప్పుడు నా HDFS మా కంపెనీలో HDFS సైజ్ ఏంటంటే 75 నోట్స్ అనుకోండి, 75 నోట్స్ అండి. ఒక్కొక్క నోట్ సైజు 2.5 టెరాబైట్స్, మొత్తం 225 టెరాబైట్స్ ఆఫ్ ది మై ఫైల్ సిస్టమ్ సైజ్. Okay. Right now? Yeah. But distributing file system only to store the big data ante. Right now, our distributing file system మీద డేటా డిస్ట్రిబ్యూటింగ్ ఫైల్ సిస్టమ్ మీకు మీ క్లయింట్ డేటా మొత్తం దాంట్లో పెట్టి అనలైజ్ చేయడానికి Hadoop సాఫ్ట్వేర్, isn't it? రైట్. అయితే ఇప్పుడు Hadoop అంత పాపులర్ అయిపోయింది. Hadoop 2010 వరకు ఆఫ్లైన్ ప్రాసెసింగ్ అన్నారు. అప్పుడు అందరూ ఎవ్రీబడి షో ద ఫింగర్ ఆన్ ద Hadoop, ఓన్లీ ఆఫ్లైన్ అని దిస్ ఇట్, isn't it? ఇప్పుడు 2010 నుంచి Hadoop is ఆన్లైన్ అనాలిసిస్ కూడా చేస్తుంది, isn't it? ఎప్పుడైతే Hadoop ఆన్లైన్ ప్రాసెసింగ్ అనాలిసిస్ చేస్తున్నప్పుడు పెద్ద పెద్ద ఈ-కామర్స్ అప్లికేషన్ అన్ని దే ఆర్ యూజింగ్ యాజ్ ఎ బ్యాక్ ఎండ్ Hadoop సాఫ్ట్వేర్, isn't it? ఇప్పుడు మన ఇండియన్ ఆధార్ కార్డు ఉంది కదా, మీకు తెలుసు కదా ఆధార్ కార్డ్ అంటే, isn't it? ఇండియాలో ఆధార్ కార్డ్ 28 స్టేట్స్ ఆఫ్ ది ఆధార్ కార్డ్ డేటా, రైట్, దే విల్ నాట్ పుట్ ఇన్ OLTP, రైట్. దే నీడ్ టు పుట్ ఇన్ ది డిస్ట్రిబ్యూటింగ్ ఫైల్ సిస్టమ్ లో పెట్టి ఏ గవర్నమెంట్ కి ఆఫీస్కి వెళ్ళినా మీ ఆధార్ కార్డ్ ఎంటర్ చేసినప్పుడు మీ రిజల్ట్స్, మీ డేటా మొత్తం డిస్ప్లే అవ్వాలా, రైట్. ఎలా పాసిబుల్ అవుతుంది, Hadoop? yes, TCS కూడా చేస్తున్నాడు ఇప్పుడు ఆధార్ ప్రాజెక్ట్, ఇండియన్ ఆధార్ కార్డ్ అప్లికేషన్ ని TCS కూడా చేస్తున్నాడు, isn't it? But TCS కూడా దే సెలెక్ట్ ద HD Hadoop only, isn't it? Because big data, right? Hadoop point, right? So they need to put all the data of the Aadhaar card of peoples of the Indians, they'll put all the data in HDFS, petti application prepare chesi they will release the application to the every state, every village of the government offices, isn't it? Some point. So a government office ke liye Aadhaar card enter chesina immediate result open avutundi, it verifies among the 28 states of the Indian citizens, isn't it? Right now. So ఇప్పుడు ఇది లైవ్ అప్లికేషన్ కదండి, ఇప్పుడు ఆధార్ కార్డ్ ఇన్సర్ట్ చేయడము డీటెయిల్స్ అంతా. అయితే ఇది దీంట్లో అనాలిసిస్ ఎక్కడ చేస్తున్నాం మరి, అదే చెప్తున్నాను. ఓకే, రైట్. ఓకే, సో ఇక్కడ పాయింట్, Hadoop is a framework. ఓకే, Hadoop is a framework. Hadoop is సాఫ్ట్వేర్ అనేది ఇది ఒక ఫ్రేమ్ వర్క్ అన్నమాట, isn't it? Apache వాడు ఇచ్చాడు Hadoop సాఫ్ట్వేర్ ఫ్రేమ్ వర్క్ అన్నాడు.
అడూప్ అనేది ఎకో సిస్టమ్ అన్నాడు, isn't it? రైట్. ఇక్కడ అడూప్ అనేది నేను అడూప్ అంటేనే మనం బిగ్ డేటాకి అనలైజ్ చేయడానికి, ఆ బిగ్ డేటాని స్టోర్ చేయడానికి ఏమన్నాను, హెచ్డిఎఫ్ఎస్ అడూప్ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ ఫైల్ సిస్టమ్. దీని మీద వర్క్ అయ్యేదే అడూప్ ఇంజిన్. ఎవ్రీ సాఫ్ట్వేర్ ఇంజిన్ ఉంటుంది కదండి, రైట్? సికి ఇంజిన్ ఉంది, సి ప్లస్ ఇంజిన్ ఉంటుంది, ఎస్క్యూఎల్ ఇంజిన్ ఉంది, మైస్క్యూఎల్ ఇంజిన్ ఉంది, ఏ సాఫ్ట్వేర్ దానికి ఇంజిన్ ఉంటుంది, రైట్? ఇక్కడ కూడా అడూప్ ఇంజిన్ ఏంటంటే మ్యాప్ ప్రొడ్యూస్ అండి, రైట్? నా ఈ రెండు కలిస్తేనే అనాలిసిస్ అవుతుంది. ఈ రెండిట్లో ఏది లేకపోయినా యూ కాంట్ డు ది బిగ్ డేటా అనాలిసిస్, isn't it? Everybody, distributing file system plus MapReduce equal to always Hadoop, without of HDFS, without of MapReduce, isn't it? Distributing file system bottom అండి, on HDFS మీద ఉండేది MapReduce, గుర్తుపెట్టుకోండి. Distributing file system always bottom layer, on top of HDFS MapReduce engine. ఓకే, Hadoop ఫౌండర్ ఇచ్చింది ఏంటి మనకి? Hadoop సాఫ్ట్వేర్ ఇంజిన్ ఏంటి? MapReduce. ఇది మనకి ఇచ్చింది ఫౌండర్, isn't it? ఈ ఇంజిన్ లో మొత్తం ఈ డిజైన్ తీసి పెట్టాడు. బిగ్ డేటా ని అలైన్ చేయడానికి మనకు కావాల్సిన ఏపీఐస్, ప్యాకేజెస్, లైబ్రరీస్ అన్ని పెట్టాడు ఇంజిన్ లో, రైట్? మనం ఫాలో అవ్వాల్సిన ఇంజిన్ ని అనాలిసిస్ చేయడానికి, isn't it? రైట్? డిస్ట్రిబ్యూటింగ్ ఫైల్ సిస్టమ్ అండర్స్టాండ్స్ ఓన్లీ MapReduce, గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇమాజిన్ ద డయాగ్రామ్ హియర్, HDFS మీద MapReduce ఉంది, ఆన్ టాప్ ఆఫ్ HDFS MapReduce. నౌ టెల్ మీ ఎవ్రీ రిక్వెస్ట్ విల్ కమ్ via MapReduce. Obviously నువ్వు HDFS ఇంటరాక్ట్ అవ్వాలంటే నీ రిక్వెస్ట్ విల్ గో via MapReduce, అవునా? ఇంజిన్ లో ఎగ్జిక్యూట్ అయిన తర్వాత HDFS కి వెళ్ళిపోతుంది ఫస్ట్. అందుకే డిస్ట్రిబ్యూటింగ్ ఫైల్ సిస్టమ్ ఇస్ బాటమ్, ఆన్ టాప్ ఆఫ్ HDFS MapReduce. ఈ రెండు కలిస్తేనే యూ కెన్ డూ ఆపరేషన్. ఓకే, డిస్ట్రిబ్యూటింగ్ ఫైల్స్ లో ఫైల్స్ పెట్టాలన్నా, డిస్ట్రిబ్యూటింగ్ ఫైల్స్ ని అనలైజ్ చేయాలన్నా రిక్వెస్ట్ విల్ గో via MapReduce, షుడ్ గో via MapReduce, రైట్? నౌ మరో పాయింట్, అర్థమైంది? ఈ రెండు కలిస్తేనే అడూప్. అందుకే చెప్తాను షార్ట్ కట్, ఇదే రెండు. ఇక్కడే మొత్తం 99% ఆఫ్ ది అడూప్ సబ్జెక్ట్ మొత్తం ఈ రెండిట్లోనే ఉంది, రైట్? రేపు అడిగే 10 ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్ లో 6 to 7 క్వశ్చన్స్ ఈ రెండింటి మీద ఎక్కువ అడుగుతాడు, isn't it? ఈ రెండే మెయిన్. ఈ రెండు లేకుండా ఏది లేకపోయినా వి కాంట్ డు బిగ్ డేటా అనాలిసిస్. అందుకే మీకు అర్థం కోసం అడూప్ ఈక్వల్ టు HDFS ప్లస్ MapReduce అన్నాను. ఈ రెండు మెయిన్ కాంపోనెంట్స్ అండి, isn't it? These two are core main component. Hadoop is a framework, ecosystem. అంటే ఏంటి? ఫ్రేమ్వర్క్ అంటే సెట్ ఆఫ్ కాంపోనెంట్స్ అండి, isn't it? ఫ్రేమ్వర్క్ అంటే ఏంటి? సెట్ ఆఫ్ కాంపోనెంట్స్ కదా. మరి కాంపోనెంట్స్ రెండు ఆల్రెడీ చెప్పేసాను మీకు, ఏంటవి? HDFS, MapReduce. మిగతా అన్ని సబ్ కాంపోనెంట్స్ అండి, అవునా? Hadoop ఫ్రేమ్వర్క్ లో సెట్ ఆఫ్ కాంపోనెంట్స్, అందులో రెండు మెయిన్ కాంపోనెంట్స్ HDFS, MapReduce. ఓకే, రిమైనింగ్ ఆల్ సబ్ కాంపోనెంట్స్. ఓకే, రిమైనింగ్ సబ్ కాంపోనెంట్స్ Hive, right? Pig, right? Right sir. Nest. ఇవి Hive, Pig అనాలిసిస్ అండి. ఓకే, మన డేటాను పుల్ చేయడానికి రైట్ అపాచీ ఒకటి ఇచ్చాడు, మళ్ళీ స్కూప్. ఓకే, ఇవి ఈ రెండు కాంపోనెంట్ డేటాను తెచ్చుకోవడానికి ఎలా తెచ్చుకోవాలంటే ఈ టూల్స్ యూజ్ చేసుకుని పుల్ చేసుకుందాం, isn't it? స్కూప్, ఫ్లూమ్, isn't it? రైట్? రైట్ సార్. ఇక్కడ HDFS డిఫాల్ట్ లాంగ్వేజ్ ఏంటండి? What is the default language HDFS? HDFS default language. What is the top of HDFS? Sorry? What is the top of HDFS, Ram? MapReduce. No, obviously default language, right? HDFS understands only what? MapReduce. MapReduce program. Default language is what? MapReduce program. Understand my point? Yeah. So the distributing file system, the bottom is a MapReduce. Request will come via MapReduce and JPEG, right? So distributing file system default language MapReduce. HDFS understands only MapReduce program. Yeah. Right? What a point? Yes. మీరు HDFS లో ఉన్న ఫైల్స్ ని MapReduce ప్రోగ్రామ్ ద్వారా అనలైజ్ చేయొచ్చు, రైట్? అదే మీరు Hive ద్వారా అనలైజ్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది? Hive బ్యాక్ ఎండ్ MapReduce ప్రోగ్రామ్ కన్వర్ట్ అయిపోతుంది, isn't it? Pig రన్ చేసినప్పుడు బ్యాక్ ఎండ్ MapReduce ప్రోగ్రామ్ కన్వర్ట్ అయిపోతుంది, స్కూప్ రన్ చేసినప్పుడు బ్యాక్ ఎండ్ MapReduce కన్వర్ట్ అయిపోతుంది, ఫ్లూమ్ రన్ చేసినప్పుడు బ్యాక్ ఎండ్ MapReduce కన్వర్ట్ అయిపోతుంది, బికాజ్ HDFS అండర్స్టాండ్ MapReduce, isn't it? మీరు ఎక్సెప్ట్ MapReduce ప్రోగ్రామ్ ద్వారా MapReduce ప్రోగ్రామ్ వితౌట్ MapReduce ప్రోగ్రామ్ లాగా ఏది రన్ చేసినా ఎవ్రీథింగ్ బ్యాక్ ఎండ్ MapReduce ప్రోగ్రామ్ కన్వర్ట్ అయిపోతుంది, isn't it? ఎందుకంటే HDFS అండర్స్టాండ్స్ MapReduce, isn't it? మీరు MapReduce ప్రోగ్రామ్ ద్వారా అనలైజ్ చేస్తే HDFS అండర్స్టాండ్ డైరెక్ట్లీ, దేర్ ఇస్ నో ఎనీ కన్వర్షన్ నాట్ హ్యాపెన్, isn't it? మీరు Hive ద్వారా HDFS ఫైల్ అనలైజ్ చేయాలని Hive రన్ చేస్తారనుకోండి, Hive ఏమవుతుంది? బ్యాక్ ఎండ్ MapReduce ప్రోగ్రామ్ కన్వర్ట్ అవుతుంది కంపైలేషన్ టైం. రైట్? Pig రన్ చేయండి, Pig ఆల్సో ఇట్ కన్వర్ట్ టు MapReduce ప్రోగ్రామ్ అండ్ కంపైలేషన్ ఆటోమేటికల్లీ బికాజ్ HDFS అండర్స్టాండ్ MapReduce. స్కూప్ రన్ చేయండి, ఫ్లూమ్ రన్ చేయండి, బికాజ్ ఎవ్రీథింగ్ విల్ గో వయా MapReduce అండి, isn't it? నేను ఎందుకో రెండు మెయిన్ కాంపోనెంట్స్ అని చెప్పాను, అర్థమైంది మీకు? ఈ రెండు మెయిన్ కాంపోనెంట్స్, ఈ రెండు లేకుండా ఇక్కడ ఇచ్చిన సబ్ కాంపోనెంట్ ఏది వర్క్ అవుతుంది ఇండిపెండెంట్ గా, isn't it? ఇక్కడ ఇచ్చిన 4 సబ్ కాంపోనెంట్ ఎవ్రీథింగ్ విల్ గో వయా MapReduce అండి, రైట్? ఈ 4 కాంపోనెంట్ అడూప్ తో కనెక్ట్ అవ్వకుండా ఈ 4 కాంపోనెంట్ ఇండిపెండెంట్ గా వర్క్ అవ్వవు, isn't it? లేదు వెంకట నేను Hive ఒకటి ఇన్స్టాల్ చేసుకుని Hive ద్వారా బిగ్ డేటా అనలైజ్ చేస్తుంటే ఇంపాసిబుల్, isn't it?
రైట్. హైవ్ హైవ్ అడుగుతో అంటే ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ సార్? ఏంటండి? హైవ్ అంటే ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ అది? హైవ్ ఇస్ ద క్వరీ లాంగ్వేజ్ అండి. ఇది ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్. HDFS మ్యాప్డ్ ఇస్ ప్రోగ్రామ్ ఇది మెయిన్ ప్రోగ్రామింగ్, isn't it? HDFS default language మ్యాప్డ్ ఇస్ ఎస్ ఎస్ ప్రోగ్రామ్, అవును. isn't it? Remaining అది this is MapReduce the query program. అది language అండి, జావా isn't it? జావా I query language, isn't it? Right. This pig yes. is the pig script language, right? ఈ మూడు ఎనాలిసిస్ కంటే HDFS లోని ఫైల్స్ ని ఎలా చేయాలంటే మ్యాప్డిస్ ప్రోగ్రామ్ వస్తే మ్యాప్డిస్ ప్రోగ్రామ్ రన్ చేయి, నీకు క్వరీ వస్తే క్వరీ రన్ చేయి, పిక్ స్క్రిప్ట్ వస్తే పిక్ స్క్రిప్ట్ రన్ చేయి టు గెట్ ద రిక్వైర్డ్ డేటా, isn't it? ఓకే ఎనీథింగ్ యూజ్ చేయొచ్చు. ఏదండి? ఓకే ఎనీ మూడిట్లో ఏదైనా ఎనీథింగ్ సెలెక్ట్ యూజ్ చేసుకో, చేయొచ్చు. ఏదైనా సెలెక్ట్ చేసుకో. SQL ఇచ్చినాడు, ఐవి యూజ్ చేస్తున్నాడు, ప్రోగ్రామింగ్ ఇచ్చినాడు, మ్యాప్డిస్ ప్రోగ్రామ్ యూజ్ చేస్తున్నాడు, isn't it? The client will never mention నాకు డేటాని ఐవి ద్వారా అనలైజ్ చేయి, నా పిక్ ద్వారా అనలైజ్ చేయి, పైథాన్ ద్వారా అనలైజ్, he will not mention. మనం వాడికి కావాల్సిన రిక్వైర్డ్ డేటా రిడ్యూస్ చేసి వాడికి సబ్మిట్ చేయడం అవర్ రెస్పాన్సిబిలిటీ, isn't it? ఓకే ఓకే యా యా ఓకే అర్థమైంది. రైట్. HDFS డిఫాల్ట్ లాంగ్వేజ్ మ్యాప్డిస్ సో ప్రోగ్రామ్ దీంట్లో ఏది బెటర్ అండి? దీంట్లో నేర్చుకోవాలి. ఏది బెటర్? ఈ రెండు వెరీ ఇంపార్టెంట్. మ్యాప్డిస్, హైవ్ ఇస్ బెటర్. ఈ రెండు హైలీ డిమాండ్. హైవ్, మ్యాప్డిస్ ఈ రెండు బాగుండాలి. పిగ్గు పైన వచ్చినా పర్వాలేదు కానీ పిగ్గు కూడా ఈజీగా ఉంటుంది. హైవ్ బాగా ఎక్స్పోర్ట్ అవ్వాలి, మ్యాప్డిస్ మీద బాగా కాన్ఫిడెన్స్ తెచ్చుకోవాలి. ఓకే, మీకు ఆల్రెడీ ప్రోగ్రామింగ్ వచ్చు కాబట్టి కొంచెం మ్యాప్డిస్ ప్రోగ్రామ్ హైవ్ వెరీ ఈజీగా ఉంటాయి, isn't it? ఇక్కడ హార్డ్ వర్క్ చేయాల్సిన మొత్తం మీద ఇది ఒకటే మ్యాప్డిస్ ప్రోగ్రామే. ఈ ఎంటైర్ 7 కాంపోనెంట్స్ లో ఎక్కువ హార్డ్ వర్క్ చేయాల్సింది మ్యాప్డిస్ అండి. ఓకే, ఇది జావా లాంగ్వేజ్ యూజ్ చేయాలా సార్? ఎస్, కోర్ జావా, మొత్తం జావా వస్తుంది. కోర్ జావా ఒకటే చాలు. ఓకే, కోర్ జావాలో ఒక 8 టాపిక్లు ఉన్నాయి. ఆ 8 టాపిక్లు చూసుకోండి, ఎనఫ్, అంతకన్నా ఎక్కువ చదవడం అవసరం లేదు. ఓకే, అడూప్ అంటే జావా అంటారు కానీ అడూప్ అంటే జావా కాదు యాక్చువల్ గా. అడూప్ అనే ఫౌండర్, అపాచీ ఫౌండర్, అడూప్ ఫౌండర్ జావా లాంగ్వేజ్ యూజ్ చేసుకుని అడూప్ డిజైన్ చేశాడు కానీ అలా అని అడూప్ ఇంజిన్ జావా అంటలేదు. అడూప్ ఇంజిన్ మ్యాప్డిస్. ఓకే, ఆబ్జెక్ట్ ఓరియెంటెడ్ ప్రిన్సిపల్స్ నేర్చుకుంటే సరిపోతుంది కదా? అదేగా, అదే ఊప్స్ కాన్సెప్ట్స్ తెలుసు. ఇన్హెరిటెన్స్ ఏంటి, క్లాస్, ఆబ్జెక్ట్, మెథడ్స్, రైట్, కలెక్షన్స్, ఎక్సెప్షన్స్, ఇవి తెలుసు చాలు. కోర్ జావా టాపిక్స్ చాలు. ఆ టాపిక్స్ వస్తే నీకు ఇది నథింగ్, మ్యాప్డిస్ ఈజీగా ఉంటుంది అంతే, isn't it? SQL మీకు ఆల్రెడీ తెలుసు కాబట్టి హైవ్ ఇస్ వెరీ ఈజీ. మీరు ఆట ఆడుకోవచ్చు హైవ్ తో, ఎందుకంటే హైవ్ లైక్ SQL, isn't it? ఓకే ఓకే, హైవ్ ఓకే. what a point. బేసిక్ SQL ఉంటుందా? బేసిక్ SQL అవసరం లేదు. బేసిక్ SQL అప్ టు సబ్ క్వరీ లెవెల్ వరకు చాలు మీకు. ఓకే, సెలెక్ట్ కమాండ్ ఫ్రమ్ క్లాస్, గ్రూప్ బై, ఆర్డర్ బై, అగ్రీ, సమ్, మ్యాక్స్, యావరేజ్, గ్రూప్ బై, ఆర్డర్ బై, ఎన్ని తెలుసు, వేర్ క్లాస్, ఇవన్నీ చాలు. ఓకే, అంతవరకు చాలు బేసిక్, isn't it? అర్థమైందండి? ఈ మూడు యూజ్ చేసుకుని ఎనాలిసిస్ చేస్తాము, isn't it? రైట్. మరి ఎనాలిసిస్ చేసే ముందు డేటాను పుల్ చేసుకోవాలి కదండి క్లయింట్ సోర్స్ నుంచి HDFS లోకి. అవే ఇవ్వండి. స్కూప్ ఫ్లూమ్ ద్వారా నేను క్లయింట్ వేర్ హౌస్ నుంచి తెచ్చుకుంటాను, HDFS లోకి పుల్ చేసుకుంటాను స్కూప్ ద్వారా, isn't it? ఇదేమో స్ట్రక్చర్ డేటాని ఇంపోర్ట్ చేస్తాను, గుర్తుపెట్టుకోండి. స్కూప్ విల్ ఇంపోర్ట్ స్ట్రక్చర్ డేటా అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఎక్స్పోర్ట్ స్ట్రక్చర్ డేటా, గుర్తుపెట్టుకోండి, isn't it? వైస్ వర్సా, isn't it? ఇంపోర్ట్ స్ట్రక్చర్ డేటా. ఓకే, ఫ్రమ్ వేర్ టు వేర్. ఇంపార్టెంట్ ఏంటి, సోర్స్ టు HDFS అండి. అవునా, స్కూప్ అనేది సోర్స్ నుంచి HDFS లో తెస్తుంది డేటా, దట్ మీన్స్ ఇంపోర్ట్ అండి. HDFS నుంచి మళ్ళీ సోర్స్ కి ఎక్స్పోర్ట్ చేస్తుంది, isn't it? మరో పాయింట్. సోర్స్ అంటే ఏంటి, OLTP ఎనీ సోర్స్ అండి. సోర్స్ అంటే ఎనీ OLTP అండి. స్ట్రక్చర్ డేటా అంటే OLTP డేటాబేస్ కదండి, isn't it? ఏ OLTP నుంచి HDFS డేటాని పుల్ చేసుకోవచ్చు స్కూప్ ద్వారా, ఎక్స్పోర్ట్ కూడా చేసుకోవచ్చు, isn't it? రైట్ పాయింట్. ఇది ఫ్లూమ్ అన్స్ట్రక్చర్డ్ డేటాని ఇంపోర్ట్ చేస్తుంది, గుర్తుపెట్టుకోండి. స్కూప్ కి ఫ్లూమ్ డిఫరెన్స్ ఏంటంటే స్కూప్ ఇంపోర్ట్ స్ట్రక్చర్డ్ డేటా అయితే ఫ్లూమ్ ఇంపోర్ట్ అన్స్ట్రక్చర్డ్ డేటా. ఓకే, రైట్ సార్, అన్స్ట్రక్చర్డ్ డేటా, isn't it? ఎగ్జాంపుల్ లాగ్స్ డేటా అండి, isn't it? రైట్, లాగ్స్ డేటా. ఓకే, లాగ్స్ ఎక్కడ నుంచి అవుతుంది, సర్వర్స్ నుంచి క్రియేట్ అవుతుంది. సర్వర్స్ నుంచి డేటాని HDFS లోకి ఇంపోర్ట్ చేస్తుంది ఫ్లో. అవుతుందా? చూడండి, అపాచీ అన్నవాడు అడూప్ సాఫ్ట్వేర్ మనకి ఇచ్చాడు. ఏమిచ్చాడు, ఫ్రేమ్ వర్క్ అన్నాడు, ఫ్రేమ్ లో 2 కాంపోనెంట్స్ అన్నాడు. ఈ 2 కాంపోనెంట్స్ మిగతా అన్ని సబ్ కాంపోనెంట్స్ ఉన్నాయి. డేటా అనలైజ్ చేయడానికి హైవ్ అన్నాడు, పిక్ అన్నాడు, మ్యాప్డిస్ ప్రోగ్రామ్ అన్నాడు. డేటాను తెచ్చుకోవడానికి స్కూప్ ఫ్లూమ్ అన్నాడు. ఒక్క నిమిషం నోట్ చేసుకుంటాను. మీ జాబ్ ఫినిష్ అయిపోయిందండి? ఎస్ ఎస్, అంటే బ్రేక్ టైం తీసుకున్నాను, 1 అవర్ 1.5 అవర్. ఓకే వెంకట్, డన్. అడూప్ అనేది ఫ్రేమ్ వర్క్ ఎకో సిస్టమ్ సాఫ్ట్వేర్ అని. అడూప్ అనేది సాఫ్ట్వేర్, బిగ్ డేటా అనలిటిక్స్. ఈ ఫ్రేమ్ వర్క్ లో మనకి 2 మెయిన్ కాంపోనెంట్స్ HDFS, మ్యాప్డిస్. HDFS అనేది డేటా స్టోర్ చేసుకోవడం అంతే, అవునా?
ఇది మీ ప్రిమిసెస్ తో ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి, లేదా క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ మీద డిపెండ్ అవ్వాలి, మీ కంపెనీ చాయిస్, ఇజంట్ ఇట్ రైట్. ఈ హెచ్డిఎఫ్ఎస్ లోనే మనం క్లయింట్ ఇచ్చిన బిగ్ డేటా మొత్తం హెచ్డిఎఫ్ఎస్ లో పెట్టి అనాలిసిస్ చేస్తాం. ఓకే, హెచ్డిఎఫ్ఎస్ ఇంజిన్ ఏముంటుంది, మ్యాప్ ప్రొడ్యూస్. హెచ్డిఎఫ్ఎస్ మ్యాప్ ప్రొడ్యూస్ తప్ప ఏం తెలియదు, ఇజంట్ ఇట్. వాట్ పాయింట్. సో మ్యాప్ ప్రొడ్యూస్ ప్రోగ్రామ్ తో అనలైజ్ చేసుకో, లేకపోతే హైవ్ ని అనలైజ్ చేసుకో, హైవ్ తో అనలైజ్ చేసుకో, లేదా పిక్ తో అనలైజ్ చేసుకో. ఇక్కడ నువ్వు మ్యాప్ ప్రొడ్యూస్ ప్రోగ్రామ్ తప్ప ఏది రన్ చేసినా బ్యాక్ ఎండ్ మ్యాప్ ప్రొడ్యూస్ ప్రోగ్రామ్ కన్వర్ట్ అయిపోతాయి, ఇజంట్ ఇట్. అదవుతుందా? ఎందుకంటే హెచ్డిఎఫ్ఎస్ అండర్స్టాండ్స్ ఓన్లీ మ్యాప్ ప్రొడ్యూస్ ప్రోగ్రామ్. అదవుతుందా? రైట్. ఇవన్నీ హైవ్, పిగ్, స్కూప్, ఫ్లూమ్ ఇండిపెండెంట్ వర్క్ అవ్వు. ఇక్కడ ప్రతి సబ్ కాంపోనెంట్ అడూప్ తో కనెక్ట్ చేసుకుంటేనే వర్క్ అవుతాయి. అదవుతుందండి? అదే ఫాలోయింగ్ మై పాయింట్ హియర్, రైట్. చూడండి, ఇక్కడ అడూప్ ఫౌండర్ మనం ఏమన్నాడంటే, మీరు బిగ్ డేటా అనలైజ్ చేయడానికి డేటాని ఫస్ట్ రెస్పాన్సిబిలిటీ డేటా పుల్ చేసుకోవాలండి. హెచ్డిఎఫ్ఎస్ ప్రిపేర్ అయిన తర్వాత డేటాని పుల్ చేసుకోవాలి. దట్ మీన్స్ రైట్ ఆపరేషన్. అవునా? రైట్ ఆపరేషన్ ఏం చేయడం అడూప్ స్కూప్ రైట్, డేటాని రైట్ తెచ్చుకోవడానికి స్కూప్ ఫ్లూమ్ ఇచ్చాడు, ఇజంట్ ఇట్. తెచ్చుకోవడమే కాదు, ఎక్స్పోర్ట్ చేయడం కూడా ఈ రెండే, ఇజంట్ ఇట్. మరి తెచ్చుకున్న తర్వాత హెచ్డిఎఫ్ఎస్ తెచ్చుకున్న ఏం చేయాలి, మరి ఏం చేయాలి? అనాలిసిస్ చేయాలంటే రీడ్ ఏంటి, ఇజంట్ ఇట్. రీడ్ చేయడానికి మనకి హెచ్డిఎఫ్ఎస్ డిఫాల్ట్ లాంగ్వేజ్ మ్యాప్ ప్రొడ్యూస్ ప్రోగ్రామ్ ఉంది, ఇజంట్ ఇట్. లేకపోతే హైవ్ క్వరీ ఉంది, ఇజంట్ ఇట్. లేకపోతే పిగ్ ఉంది, ఇజంట్ ఇట్. ఇదండి, అర్థమైందా? అండర్స్టాండ్? రైట్. ఈ 3 ఈ 5 మనం హెచ్డిఎఫ్ఎస్ మీద రన్ చేయాలి కదా. ఈ ఇంట్లో ఏది రన్ చేసినా వయా మ్యాప్ ప్రొడ్యూస్ ఇంజినే కదా, ఇజంట్ ఇట్. ఫాలోయింగ్ పాయింట్. డేటా రైట్ చేసుకో, రీడ్ చేసుకో, రైట్ ద డేటా, రీడ్ ద డేటా, రైట్ ద డేటా, రీడ్ ద డేటా, రైట్ ద డేటా, రీడ్ ద, దట్స్ ఇట్. ఎనీవేర్ ఇన్ ద బిగ్ డేటా అనాలిసిస్ రెండు ఆపరేషన్ అండి, రైట్ ద డేటా, రీడ్ ద డేటా. ఈ రెండు రెస్పాన్సిబిలిటీ అడూప్ డెవలపర్ కి పర్ఫెక్ట్ గా హ్యాండ్స్ ఆన్ గా రావాలి. ఓకే, వేరే పాయింట్. ఓన్లీ టూల్స్ వస్తే సరిపోతుందా? ఓకే, అర్థమైందండి. డేటా రైట్ చేయడానికి డేటాని అనలైజ్ చేసిన తర్వాత వచ్చిన అవుట్పుట్ ని ఎక్స్పోర్ట్ చేసుకో స్కూప్ ద్వారా, ఇంపోర్ట్ చేసుకో, మళ్ళీ క్లయింట్ డేటాస్ మళ్ళీ ఇంపోర్ట్ చేసుకో, అనలైజ్ చేయి, వచ్చిన అవుట్పుట్ మళ్ళీ ఎక్స్పోర్ట్ చేసుకో, మళ్ళీ క్లయింట్ కొత్త డేటాస్ మళ్ళీ ఇంపోర్ట్ చేసుకో హెచ్డిఎఫ్ఎస్ లోకి. రైట్ మై పాయింట్, రైట్. ఫస్ట్ రైట్ చేసుకోవాలి. డిస్ట్రిబ్యూటింగ్ ఫైల్స్ తో ప్రిపేర్ అయితే క్లయింట్ వాడు వేరే హౌస్ డేటా మొత్తం హెచ్డిఎఫ్ఎస్ తెచ్చుకొని బల్క్ తెచ్చుకో. అన్ని టేబుల్స్ ఒకేసారి 50 lakhs టేబుల్స్ ఇస్తే 50 lakhs టేబుల్స్ ని ఒకేసారి బల్క్ గా ఇంపోర్ట్ చేసుకో హెచ్డిఎఫ్ఎస్ లోకి, ఇజంట్ ఇట్. దెన్ అనాలిసిస్ చేసుకో, మ్యాప్ ప్రొడ్యూస్ ప్రోగ్రామ్ రన్ చేసుకో, హైవ్ రన్ చేసుకో, పిగ్ రన్ చేసుకో. యూ కెన్ రన్ ఎనీథింగ్ టు గెట్ ది రిక్వైర్డ్ డేటా, ఇజంట్ ఇట్. రైట్ పాయింట్. అర్థమైందా? అయితే ఇక్కడ ఉన్న నీకు 6 కాంపోనెంట్ లిస్ట్ చెప్పారు. ఇక్కడ ఏంటి? హెచ్డిఎఫ్ఎస్, మ్యాప్ ప్రొడ్యూస్, హైవ్, పిగ్, స్కూప్. ఈ 6 కాంపోనెంట్స్ అండి మొత్తం అడూప్. ఇప్పుడు ఇచ్చిన అడూప్ ఈ 6 ఏంటంటే అడూప్ ఆఫ్లైన్ ప్రాసెసింగ్ అన్నాడు. 2009 వరకు ఈ ప్రాబ్లం ఉంది, ఇజంట్ ఇట్. ఆఫ్లైన్ ప్రాసెసింగ్ అనాలిసిస్ అన్నాడు. అంటే డేటాని హెచ్డిఎఫ్ఎస్ లో ఒక్కసారి రైట్ చేస్తే మన హెచ్డిఎఫ్ఎస్ లో ఫైల్ ని మోడిఫై చేయలేము. రైట్ డేటా వన్స్ అండ్ రీడ్ డేటా మల్టిపుల్ టైమ్స్ అండి, ఇజంట్ ఇట్. అవుతుందండి, రీడ్ డేటా మల్టిపుల్ టైమ్స్. అవుతుందా? ఈ 6 కాంపోనెంట్స్ లో ఉన్న ప్రాబ్లం ఏంటంటే మనం డిస్ట్రిబ్యూటింగ్ ఫైల్స్ లో డేటా పెట్టి అనలైజ్ చేస్తాం ఆఫ్లైనే. అర్థమైందా? MySQL టేబుల్ క్రియేట్ చేస్తే MySQL టేబుల్ అప్డేట్ చేయొచ్చు కదా, ఇజంట్ ఇట్. రైట్. బట్ ఇక్కడ ఒకసారి హెచ్డిఎఫ్ఎస్ లోకి మీరు ఫైల్స్ పెట్టిన తర్వాత హెచ్డిఎఫ్ఎస్ లో ఉన్న ఫైల్స్ ని అప్డేట్ చేయడం కానీ, మోడిఫై చేయడం కానీ, ఫైల్ లో ఉన్న డేటాకి అపెండ్ చేయడం కానీ ఎలాంటిది చేయలేం. అర్థమైందా? ఎందుకంటే డిస్ట్రిబ్యూటింగ్ ఫైల్స్ ఆఫ్లైన్ అండి, ఇజంట్ ఇట్. అర్థమైందా? కావాలంటే హెచ్డిఎఫ్ఎస్ లో ఉన్న ఫైల్ డిలీట్ చేసుకో, బట్ we can't modify the file of HDFS, isn't it? Hadoop is offline processing, write the data once, reading the data multiple times. Many times. Yeah. Adoina? Yes. Super point? Yeah. Okay. Yeah. Right, మరి ఇక్కడ డ్రాబ్యాక్ ఏంటి? డ్రాబ్యాక్ ఉంది. 2009 వరకు అడూప్ లో డ్రాబ్యాక్ ఉంది. ఈ 6 కాంపోనెంట్స్ లో ఏంటి? హెచ్డిఎఫ్ఎస్, మ్యాప్ ప్రొడ్యూస్, హైవ్, పిగ్, స్కూప్, ఫ్లూమ్ మొత్తం 6 కాంపోనెంట్ లిస్ట్ చెప్పాను మీకు. ఇక్కడ ప్రతి కాంపోనెంట్ పర్పస్ ఇక్కడ మీకు చెప్పాను, ఇంట్రడ్యూస్ చేశాను. ఇక్కడ డ్రాబ్యాక్ ఏంటి చెప్పరా? చెప్పండి. ఆఫ్లైన్ ప్రాసెసింగ్. ఆఫ్లైన్ ప్రాసెసింగ్ చేస్తుంది, ఇంకేం చేయదు. వాట్ ఈస్ నాట్ డూయింగ్ హియర్? జస్ట్ ఓన్లీ రైటింగ్ వన్స్ అండ్ రీడ్ డేటా మల్టిపుల్ టైమ్స్. ఆఫ్లైన్ చేస్తుంది. మనకి ఇంకేం కావాలి? మనకి అడూప్ లో అడ్వాన్స్ ఇంకా నో అప్డేట్స్, నో అపెండింగ్. అదే ఏం కావాలి ఇంకా నీకు? ఆఫ్లైన్ చేయట్లేదంటే అడూప్ ఇంకేం కావాలి నీకు? అడూప్ తో అడూప్ బిగ్ డేటా అనలిసిస్ ఆఫ్లైన్ లో చేస్తుంది. ఎస్, ఆన్లైన్ కూడా మనకు కావాలి, ఇజంట్ ఇట్. ఈ ప్రాబ్లం ఈ ఆఫ్లైన్ ప్రాసెసింగ్ 2009 వరకే ఉంది. 2009 వరకు ఆఫ్లైన్ ప్రాసెసింగ్ అన్నారు. రైట్, డ్రాబ్యాక్ ఉందన్నారు. ఇక్కడ డ్రాబ్యాక్ ఏంటి చెప్పండి?
ఆఫ్లైన్ ప్రాసెసింగ్ అంటే డ్రాబ్యాక్ ఏంటండి? అప్డేట్ చేయలేము అయినా అన్నారు కదా, ఇజంట్ ఇట్? అంటే ఏంటి? Yes, yes, yes. ర్యాండమ్ గా, రైట్ రైట్ Hadoop not supporting, not random, we are not supporting, Hadoop not supporting for random reading, random reading Okay. Yes. as well as random writing. అర్థమైందండి? Random writing. Yeah. MySQL లో మనం random గా రైట్ చేయమా టేబుల్స్ ని, ఇన్సర్ట్ ఇంటూ టేబుల్ వాల్యూస్ తోని, isn't it? Yes, yes. What Yes. point? రైట్, అండర్స్టాండ్? యూ అప్డేట్ చేసుకోవచ్చు, వాళ్ళు డిలీట్ చేసుకోవచ్చు, isn't it? ఇక్కడ ఆఫ్లైన్ డిస్ట్రిబ్యూటింగ్ ఫైల్స్ ఆఫ్లైన్ లో ఉంటే వి విల్ నాట్ డూ ద ర్యాండమ్ రీడింగ్. అంటే ర్యాండమ్ రీడింగ్ అంటే ఏంటి? వాట్ మీకు చెప్పండి, ర్యాండమ్ రీడింగ్ అంటే ఏంటి చెప్పండి. ఇప్పుడు MySQL మీరు క్వెరీ ఏం చేశారండి, సెలెక్ట్ నేమ్ ఫ్రమ్ టేబుల్ ఎక్స్ వేర్ సాలరీ గ్రేటర్ దెన్ 10,000 అన్నారు, isn't it? వేర్ సాలరీ గ్రేటర్ దెన్ 10,000 అంటే ఆ సాలరీ యొక్క కాలమే రీడ్ చేస్తున్నావునా? బట్ ఇక్కడ మాత్రం నువ్వు ఇక్కడ మొత్తం ఫైల్ రీడర్ మొత్తం రీడ్ చేస్తుందండి Hadoop లో, రైట్? ఇప్పుడు ఎక్స్ అనే టేబుల్ HDFS ఉందనుకోండి, ఎక్స్ అనే టేబుల్ మీద క్వెరీ రన్ చేశారనుకోండి, మొత్తం ఫైల్లో ఉన్న డేటా మొత్తం ఫస్ట్ లైన్ నుంచి లాస్ట్ లైన్ వరకు రీడ్ చేస్తుందండి. అర్థమైందా? ర్యాండమ్ రీడ్ చేయదు అనమాట, అర్థమైందా? నో ర్యాండమ్ రీడింగ్, నో ర్యాండమ్ రైటింగ్. మనం ఒకేసారి క్లయింట్ డేటా వైరస్ నుంచి HDFS లో పుల్ చేసి డేటాను పెట్టుకోవటమే, కాలం బై కాలం ఇన్సర్ట్ చేయడం ఇట్ ఇస్ నాట్ పాసిబుల్, ఇజంట్ ఇట్? ఇట్స్ డిస్ట్రిబ్యూటింగ్ ఫైల్ సిస్టమ్, అది OLTP కాదు కదా, ఇజంట్ ఇట్? సో డ్రాబ్యాక్ హియర్ నాట్ ర్యాండమ్ రీడింగ్, నాట్ ర్యాండమ్ రైటింగ్ అండి, అర్థమైందా? ఎందుకంటే బికాస్ Hadoop is ఆఫ్లైన్ ప్రాసెసింగ్ అన్నాడు ఫౌండర్ ఈ 6 కాంపోనెంట్స్ తో, ఇజంట్ ఇట్? రైట్, ఈ డ్రాబ్యాక్ ఉంది ఎప్పటి వరకు? 2009 వరకు దిస్ డ్రాబ్యాక్, Hadoop లో డ్రాబ్యాక్, ఈ డ్రాబ్యాక్ ఉంది. 2009 ఎండింగ్ లో Apache ఇంకో కాంపోనెంట్ రిలీజ్ చేశాడు, ఏంటది? HBase, రైట్? Hadoop పాయింట్. Okay. HBase ద్వారా Hadoop ఫౌండర్ వచ్చాడు. we are not only doing analyzing in online, we are doing in online analysis also. We are doing not only in offline processing, we are going to do the analyzing in online analysis also, isn't it? HBase కూడా ఎక్కడ నుంచి will go via request, will go via MapReduce. MapReduce program. HBase కూడా ఎక్కడ నుంచి స్టోరేజ్ ఇచ్చేసుకుంటుంది? HDFS, isn't it now? సో ఇక్కడ హైవ్ ద్వారా, పిగ్ ద్వారా, MapReduce ప్రోగ్రామ్ ద్వారా HDFS డేటాని ర్యాండమ్ గా రైట్ చేయలేవు, ర్యాండమ్ గా రీడ్ చేయలేవు. బట్ HBase ద్వారా HDFS లోని డేటాని ర్యాండమ్ గా రీడ్ చేయొచ్చు, ర్యాండమ్ గా రైట్ చేయొచ్చు. ఓకే, వాట్ మై పాయింట్? అర్థమైందండి? ఓకే. ఓకే. ఇప్పుడు మొత్తం ఎన్ని కాంపోనెంట్స్ అయినాయి? మొత్తం టోటల్ 7 అయింది. సో ఇది 2010 లో రిలీజ్ చేశాడు HBase. HBase ఎప్పుడు రిలీజ్ అయిందో, ఎప్పుడైతే రిలీజ్ అయిందో ఇండస్ట్రీలో, వరల్డ్ లో ఫేస్బుక్, ఈబే, ఫ్లిప్కార్ట్, పెద్ద పెద్ద ఈ కామర్స్ అప్లికేషన్స్ అన్ని HBase ని బ్యాక్ ఎండ్ యూజ్ చేస్తున్నారు, OLTP యూజ్ చేసుకోకుండా, isn't it? మరి డిస్ట్రిబ్యూటింగ్ ఫైల్స్ లో బిగ్ డేటా అని పెట్టి ఆ డిస్ట్రిబ్యూటింగ్ ఫైల్స్ లో డేటాని ర్యాండమ్ గా రీడ్ చేయాలన్నా, ర్యాండమ్ గా రైట్ చేయాలన్నా HBase సపోర్ట్ చేస్తుంది, isn't it? రైట్ నౌ మరి డిస్ట్రిబ్యూటింగ్ ఫైల్స్ ను MySQL కనెక్ట్ చేసి ఎలా అవుతుంది? MySQL అది సపోర్టింగ్ లిమిటెడ్ డేటాబేస్. డిస్ట్రిబ్యూటింగ్ ఫైల్స్ ను అనలైజ్ చేయాలంటే ఒక Hadoop సాఫ్ట్వేర్ తప్ప ఇంకేది లేదు వరల్డ్ లో, isn't it? Right? Distributing files system enables you to store the bulk volumes of the big data which is given by client. HDFS డేటాను ఆఫ్లైన్ లో చేసుకోవచ్చు, ఆన్లైన్ లో చేసుకోవచ్చు. ఆఫ్లైన్ లో చేసుకోవాలంటే ఐవ్, పిగ్, MapReduce ప్రోగ్రామ్ ఉన్నాయి. ఆన్లైన్ లో చేసుకోవాలంటే HBase ద్వారా చేసుకోవచ్చు, isn't it? Do you know my point? So HBase is part of HDFS or? HBase is the component of Hadoop framework, buddy. Here I told you right here. But I'm saying that Hadoop is the framework, nothing but set of components, isn't it? ఈ సెట్ ఆఫ్ Hadoop లో ఒక కాంపోనెంట్ ఇది HBase కూడా, isn't it? ఈ రెండు మెయిన్ కాంపోనెంట్స్, ఏ సబ్ కాంపోనెంట్, ఎవ్రీథింగ్ విల్ గో బై MapReduce, isn't it? ఈ రెండు మెయిన్ కాంపోనెంట్స్ ఫ్రేమ్వర్క్ లో, Hadoop లో ఫ్రేమ్వర్క్ లో ఈ రెండు మెయిన్ కాంపోనెంట్స్. HBase కూడా వన్ ఆఫ్ ది ఫ్రేమ్వర్క్ కాంపోనెంట్, isn't it? Hadoop point. Hadoop is a software, the framework is nothing but set of components. A set of components, రెండు main components HDFS MapReduce, remaining all sub components, isn't it? Sub-components. Okay. So if you are one of the components storing the data in isn't it? HBase also will go via MapReduce, isn't it? Hive will go via MapReduce. Yes. Pig will go via MapReduce. Scoop will go via MapReduce. Right? Flu will go via MapReduce, isn't it? Right point? Yeah. HBase is a separate software కాదు. HBase కూడా it's one of the framework component, isn't it? మీకు చెప్పాను కదా, Hadoop అనే ఫ్రేమ్వర్క్, ఇట్స్ నాట్ ఎ సింగిల్ సెటప్, ఇట్స్ ఎ కాంపోనెంట్, సెట్ ఆఫ్ కాంపోనెంట్స్. ఈ సెట్ ఆఫ్ కాంపోనెంట్ రెండు మెయిన్, రైట్? Hadoop ఇన్స్టాల్ చేసినప్పుడు ఈ రెండే వస్తాయి మనకి, డిస్ట్రిబ్యూటింగ్ ఫైల్ సిస్టమ్, MapReduce రెండే వస్తాయి మనకి. మిగతా అన్ని సబ్ కాంపోనెంట్స్. ఇవి అవసరాన్ని బట్టి మనం ఇన్స్టాల్ చేసుకొని Hadoop తో కనెక్ట్ చేసుకోవాలి, isn't it? Okay. Right on point. So if you are storing the data in HBase, so it is indirectly storing in HDFS. Exactly. Right? HBase is not itself, it's database. HBase also depending on the storage from HDFS. Right now, Hive, Pig, everything depending on storage from HDFS. Hive database on Hive is a component, is a query language component. Right? Hive is separate storage use చేసుకోదు, Pig separate storage లేదు, isn't it? ప్రతి sub component using the storage from HDFS.
అనుకున్నావు నువ్వు హెచ్బేస్ ద్వారా టేబుల్ క్రియేట్ చేసుకుంటే ఇండైరెక్ట్లీ స్టోరింగ్ హెచ్డిఎఫ్ఎస్ ఓన్లీ పాయింట్ రైట్ నువ్వు హైవ్ ద్వారా స్టోర్ చేసినా రైట్ ఇక్కడ అన్నింటికి ప్రతి కాంపోనెంట్ కి స్టోరేజ్ హెచ్డిఎఫ్ఎస్ తప్ప ఇంకేం లేదు డిస్ట్రిబ్యూటింగ్ ఫైల్ సిస్టమే హైవ్ యూజ్ చేసుకున్న డేటాని హెచ్డిఎఫ్ఎస్ నుంచే పిక్ డేటా అనాలిసిస్ హెచ్డిఎఫ్ఎస్ నుంచే స్టోరేజ్ యూజ్ చేసుకుంటుంది ఇజంట్ ఇట్ పాయింట్ HBase is a subcomponent which is using for random reading HBase ద్వారా we can do random reading the data HDFS from we can do the random reading HDFS isn't it అర్థమైందా సో ఏ సబ్ కాంపోనెంట్ విల్ గో వయా MapReduce ఈ HDFS MapReduce లేకుండా HBase పిగ్ గాని ఐవ్ గాని స్కూప్ గాని ఫ్లూమ్ గాని అవి వర్క్ అవ్వవు ఈ రెండు లేకుండా HDFS MapReduce లేకుండా లిసన్ రైట్ అందుకే మీకు చూడండి ఫస్ట్ నుంచి చెప్తున్నాను Hadoop ఈక్వల్ టు HDFS ప్లస్ MapReduce ఈ రెండు మెయిన్ కాంపోనెంట్స్ ఏ సబ్ కాంపోనెంట్ సరే విల్ గో వయా MapReduce ఉంది isn't it రైట్ నౌ అర్థమవుతుంది ఓకే అర్థమైంది రైట్ 2009 వరకు అడోబ్ ప్రాబ్లం ఉంది అడోబ్ ఆఫ్లైన్ ప్రాసెసింగ్ అన్నారు ఆ ప్రాబ్లం కూడా చెప్పాను రైట్ వన్స్ ఒకసారి HDFS లో డేటా రైట్ చేస్తే HDFS లో ఉన్న మళ్ళీ ఫైల్ మాడిఫై చేయలేవు అప్డేట్ చేయలేవు మాడిఫై చేయలేవు కావాలి డిలీట్ చేసుకో isn't it రైట్ నో పాయింట్ రైట్ నో విత్ ఆల్ దిస్ కాంపోనెంట్ దిస్ ద ప్రాబ్లం ఆ డ్రాబ్యాక్ అని చెప్పాను నాట్ ర్యాండమ్ రీడింగ్ చేయదు ర్యాండమ్ రైట్ చేయదు అని చెప్పాను అయితే ఈ ప్రాబ్లం కోసం సాల్వ్ చేయడానికి HBase రిలీజ్ చేశాడు అపాచీ ఇది కూడా ఒక వన్ ఆఫ్ ది కాంపోనెంట్ ఆఫ్ ది ఫ్రేమ్వర్క్ ఇది కూడా విల్ గో వయా MapReduce ఇది కూడా యూజింగ్ స్టోరేజ్ ఫ్రమ్ HDFS HBase ఒకటే ఇన్స్టాల్ చేసుకుని చేస్తాను వెంకటంటే ఇంపాసిబుల్ HBase ఇన్స్టాల్ చేస్తే Hadoop తో కనెక్ట్ చేసుకోవాల్సిందే isn't it HBase యూజింగ్ స్టోరేజ్ ఫ్రమ్ HBase స్పెషల్లీ డిజైన్ ఫర్ HDFS ఓకే HDFS లో డేటాని రాండమ్ గా రీడ్ చేయడానికి HBase ని డిజైన్ చేసి రిలీజ్ చేశారు అపాచీ Hadoop లో వన్ ఆఫ్ ది ఫ్రేమ్వర్క్ వన్ ఆఫ్ ది కాంపోనెంట్ Hadoop is a framework. Hadoop is a ecosystem. ఆ ఎకోసిస్టమ్ లో ఎన్ని కాంపోనెంట్ ప్రతి కాంపోనెంట్ స్పెషాలిటీ మీకు అర్థమైంది ఇప్పుడు isn't it రైట్ పిగ్ ఐవ్ ఇవన్నీ ఆఫ్లైన్ లో అనాలిసిస్ చేస్తాయి isn't it ఈ స్కూప్ ఫ్లూమ్ డేటాను తెచ్చుకోవడానికి ఇంపోర్ట్ ఎక్స్పోర్ట్ చేసుకోవడానికి isn't it రైట్ రైట్ ఎవ్రీథింగ్ రైట్ ఇక్కడ మెయిన్ HDFS మెయిన్ MapReduce మెయిన్ అంటే isn't it అర్థమైందా ఓకే పాయింట్ చూస్తున్నా Hadoop ఇన్స్టాల్ చేసినట్టు ఈ 7 కాంపోనెంట్ ఒకేసారి ఇన్స్టాల్ అవ్వవు చెప్పండి ఓకే వన్ బై ఫస్ట్ HDFS MapReduce ఈ రెండు ఇన్స్టాల్ అయిపోతాయి isn't it తర్వాత నీకు హైవ్ కావాలా పిగ్ కావాలా స్కూప్ కావాలా ఫ్లూమ్ కావాలా వాటిని ఇన్స్టాల్ చేసుకొని Hadoop తో కనెక్ట్ చేసుకోకుండా అవి ఇండిపెండెంట్ గా వర్క్ అవ్వవు isn't it రైట్ పాయింట్ చూస్తున్నా సో అనాలిసిస్ చేయడానికి ఏమేమి మనకి HDFS లో ఉన్న ఫైల్స్ ని అనాలిసిస్ చేయడానికి ఏమేమి మనకి ఆప్షన్స్ పిగ్ హైవ్ MapReduce program right what is the HDFS default language MapReduce program exactly when I run the iQuery what will happen backend it converts the programs into MapReduce program iQuery will convert to MapReduce program when you run the pig ద్వారా HDFS file analysis అంటే pig run చేస్తే back automatic pig కూడా MapReduce program convert అయిపోతుంది isn't it yes pig scripts are converted to yes when you run the pig script on HDFS your pig script will convert to MapReduce compilation because HDFS understand MapReduce right so MapReduce program గాని ఐవ్ గాని పిగ్ గాని ఫైల్ మీద రన్ చేస్తే ఫైల్ లో ఉన్న డేటా మొత్తం రీడ్ చేస్తుంది గుర్తుపెట్టుకోండి లేదు వెంకట ఫైల్ లో ఉన్న ఆ స్పెసిఫిక్ కాలమ్ ని రీడ్ చేసుకోవాలంటే ఇంపాసిబుల్ అవునా కదా రైట్ రాండమ్ గా రీడ్ చేయదు isn't it రైట్ నౌ ఇక్కడ iQuery రన్ చేసావు సార్ నేమ్ ఫ్రమ్ టేబుల్ వేర్ సాలరీ గెట్ 10000 అదే క్వెరీ SQL రన్ చేస్తే ఆ సాలరీ కాలమే రీడ్ చేస్తున్నావునా రైట్ ఇక్కడ అలా కాదు మొత్తం X టేబుల్ మొత్తం రీడ్ చేస్తుంది isn't it అదే అన్నాను Hadoop not supporting for random reading before HBase isn't it ఎప్పుడైతే HBase వచ్చిందో మనం HDFS లో డేటాని రాండమ్ గా రీడ్ చేసుకోవచ్చు రాండమ్ గా రైట్ చేసుకోవచ్చు అప్పుడే HBase ఓఎల్ అయిపోయింది అప్పుడే బిగ్ డేటా ప్రాజెక్ట్స్ బిగ్ పెద్ద e-commerce అప్లికేషన్స్ అన్ని HBase యూజ్ చేసుకుంటున్నారు isn't it రైట్ నో పాయింట్ అర్థమైందండి so Hadoop is now Apache Hadoop proudly saying that we are doing analyzing the data big data offline lo cheyochu online lo kuda chestamani they release all these 7 components which are important for the industry right okay ఇది అనాలిసిస్ చేయడానికి మనకి ఇచ్చిన Hadoop framework ecosystem ఈ ecosystem లో ఇన్ని కాంపోనెంట్స్ ఉన్నాయి ఇంకా మనకు కావాల్సింది ఏముంది అనాలిసిస్ ఇచ్చాడు డేటా తెచ్చుకోవడానికి ఇచ్చాడు isn't it ఆఫ్లైన్ చేసుకోవడానికి అన్ని కాంపోనెంట్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ ఫ్రేమ్వర్క్ లో isn't it నీకు కావాల్సింది ఇక్కడ రిక్వైర్డ్ డేటా అది తెచ్చుకోవడం ఆ రిక్వైర్డ్ డేటా HDFS లోనే ఉంటుంది isn't it బిగ్ డేటా మొత్తం HDFS లో పెట్టి అనలైజ్ చేస్తూ వచ్చిన అవుట్పుట్ కూడా HDFS స్టోర్ అవుతుంది పెట్టుకోండి క్లయింట్ ఇచ్చిన డేటా మొత్తం HDFS లో పెడతావు అనలైజ్ చేసిన తర్వాత వచ్చిన అవుట్పుట్ కూడా HDFS లో స్టోర్ అవుతుంది ఆ అవుట్పుట్ ని మనం క్లయింట్ డేటాకి క్లయింట్ లొకేషన్ కి ఎక్స్పోర్ట్ చేసుకోవాలి ఎలా ఎక్స్పోర్ట్ చేసుకుంటూ HDFS టు సోర్స్ విత్ ద స్కూప్ isn't it
ఫస్ట్ Yeah. ఇంపోర్ట్ చేసుకున్నాం ఎందుకు ఎనాలిసిస్ చేయడానికి. మరి ఎనాలిసిస్ చేసే కదా మరి వచ్చిన అవుట్పుట్ హెచ్డిఎఫ్ఎస్ లో పెట్టుకుని ఏం చేస్తావు, క్లయింట్ లొకేషన్ ఎక్స్పోర్ట్ చేయాలి మళ్ళీ, isn't it? Or Yes, else we yes. can transfer the Yes. client business intelligence పంపించుకో, వాడు రిపోర్ట్ చేస్తాడు, డాష్బోర్డ్ చేస్తాడు, వాడి ఇష్టం. యాజ్ అడూప్ ఇంజిన్ గా అడూప్ డెవలపర్ నీ రెస్పాన్సిబిలిటీ కంప్లీట్ అయిపోయింది. వాట్ ద రిక్వైర్డ్ డేటా స్టోర్డ్ ఇన్ హెచ్డిఎఫ్ఎస్. Yeah. So రైట్ మై పాయింట్. when we export the data, yeah. సార్ ఇక్కడ ఒక క్వశ్చన్. చెప్పండి. యా హెచ్డిఎఫ్ఎస్ నుంచి మళ్ళీ సోర్స్ కి ఎక్స్పోర్ట్ చేసినప్పుడు హెచ్డిఎఫ్ఎస్ లో డేటా ఉంటుందా, డిలీట్ అయిపోతుంది? డిలీట్ అవ్వదు. క్లయింట్ అప్రూవ్ చేస్తున్నారు, నేను డిలీట్ చేస్తాను హెచ్డిఎఫ్ఎస్ నుంచి. ఎక్స్పోర్ట్ చేసిన అంటే హెచ్డిఎఫ్ఎస్ నుంచి డిలీట్ అవ్వదు. క్లయింట్ ఎక్స్పోర్ట్ చేసి క్లయింట్ లొకేషన్ ఎక్స్పోర్ట్ చేసిన తర్వాత వాడు అప్రూవ్ ఇచ్చిన తర్వాత ఓకే వి గాట్ ద రిక్వైర్డ్ డేటా అంటే నేను హెచ్డిఎఫ్ఎస్ నుంచి డిలీట్ చేస్తాను. ఓకే ఓకే రైట్. ఇక్కడ స్టోరేజ్ కావాలి హెచ్డిఎఫ్ఎస్ లో, కాన్స్టెంట్ గా అవుట్పుట్ ఫైల్స్ హెచ్డిఎఫ్ఎస్ లో పెట్టుకుని ఏం చేసుకుంటావు, నీకు మెమరీ తప్ప వేస్ట్ తప్ప, మెమరీ బిల్లింగ్ పెరిగిపోతుంది అంతే, isn't it? ఇప్పుడు ఫ్రైడే లాస్ట్ ఫ్రైడే మేము 60 జాబులు 60 అనాలిసిస్ చేసాం, 60 అవుట్పుట్ ఫైల్స్ వచ్చాయి. మేము 60 అవుట్పుట్ ఫైల్స్ హెచ్డిఎఫ్ఎస్ లో ఉన్నాయి. మేము క్లయింట్ ఎక్స్పోర్ట్ చేసుకోవాలి కదా, ఎక్స్పోర్ట్ చేసుకున్న తర్వాత వాడు అప్రూవ్ ఇస్తే వి విల్ డిలీట్ ఫ్రమ్ హెచ్డిఎఫ్ఎస్. ఎందుకంటే హెచ్డిఎఫ్ఎస్ మాకు ఫ్రీ కాదు కదా, వీఆర్ పేయింగ్ ద బిల్ టు ద అమెజాన్, isn't it? ఒక్కొక్క నోట్ కింద కాస్ట్ చేస్తున్నాడు, isn't it? yes yes ఎవరో పాయింట్ yeah యూనో పాయింట్. ఇదండి yeah ఇది ఫ్రేమ్వర్క్, అడూప్ ఫ్రేమ్వర్క్. ఇది ఒక అడూప్ ఇంజనీర్, అడూప్ డెవలపర్, బిగ్ డేటా డెవలపర్ నేర్చుకోవాల్సిన ఈ 7 కాంపౌండ్ హ్యాండ్స్ అను పర్ఫెక్ట్ గా చేసుకోవాలి. అర్థమైందా? ఓకే ఓకే. నేను కూడా చెప్పాను ఇక్కడ అనాలిసిస్ అనలిటిక్స్ ఎందుకు చేస్తున్నామండి, ఇదిగోండి బిగ్ డేటా అనలైజ్ చేస్తున్నాం, ఎక్కడ పెట్టుకున్నాం హెచ్డిఎఫ్ఎస్ లో పెట్టుకొని రిక్వైర్డ్ డేటా కోసం చేస్తున్నాం. ఈ రిక్వైర్డ్ డేటా వస్తే క్లయింట్ ఈ విల్ టేక్ డెసిషన్ మేకింగ్ అండి, అంతే కదా, అవునా? రైట్. అప్పుడు సచిన్ టెండూల్కర్ ఉన్నాడు, ఆ డేటా మొత్తం ఇచ్చాడు నాకు. సచిన్ డేటా 36 years క్రికెట్ మ్యాచ్ హిస్టరీ డేటా మొత్తం నాకు ఇచ్చాడు. వెంకట్ నాకు ఈ నేను ఆ డేటా మొత్తం 10 టెరాబైట్ అనుకోండి, సచిన్ డేటా మొత్తం 10 టెరాబైట్ ఫైల్ అనుకోండి. వాడు మ్యాచెస్, టెస్ట్ మ్యాచెస్, సెంచరీస్, హాఫ్ సెంచరీస్, ఎన్ని కొట్టాడు, ఎన్ని టెస్ట్ ఆడాడు, ఎన్ని వరల్డ్ కప్ ఆడాడు, అంత డేటా మొత్తం నాకు ఇచ్చాడు. వాడు అడిగాడు సింపుల్ గా, వెంకట్ నాకు నేను ఎన్ని సెంచరీలు కొట్టాను, ఎన్ని 99 లో కొట్టాను, ఎన్ని 99 స్కోర్ కొట్టాను, ఎన్ని హాఫ్ సెంచరీ కొట్టాను అన్నాడు. ఓకే సచిన్, అలాగే నీకు రిక్వైర్డ్ డేటా ఇస్తాను. వాడు 10 టెరాబైట్ అనలైజ్ చేస్తే, వాడు డేటా 10 టెరాబైట్ నేను అనలైజ్ చేస్తే అడుగుతా, నాకు 50 GB అవుట్పుట్ వచ్చిందండి అనుకోండి. 50 GB అవుట్పుట్ ఇస్తే వాడికి ఏమవుతుంది సచిన్ కి, రైట్? రైట్. 50 GB ఏం చేయాలి వాడు, ఓకే వెంకట్ నాకు డాష్ బోర్డ్ చేసి ఇవ్వండి అంటాడు. ఎస్, డాష్ బోర్డ్ చేసి వాడికి పంపిస్తాం. అప్పుడు ఈ అండర్స్టాండ్. లేదు వెంకట్ నాకు స్టాటిస్టికల్ రిపోర్ట్ అంటాడు, చేస్తాం. రైట్. రిక్వైర్డ్ డేటా వచ్చింది, రిక్వైర్డ్ డేటాకి యూ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ వాట్ డెసిషన్ తీసుకో, ఎందుకు అడిగాడు మనకి అనవసరం. వాట్ యూ వాంట్ టు టేక్ సమ్ డెసిషన్ బేస్డ్ ఆన్ ద రిపోర్ట్, isn't it? రైట్. వాల్మార్ట్ వాడు ప్రొడక్ట్స్ డేటా మొత్తం ఇచ్చాడు, సేల్స్ డేటా అంతా. ఓకే వెంకట్, సంతూర్ సోపు చికాగోలో ఎంత సేల్ అవుతుంది, అదే ప్రొడక్ట్ లండన్ లో ఎంత సేల్ అవుతుంది, అదే ప్రొడక్ట్ న్యూయార్క్ లో ఎంత సేల్ అవుతుంది, వాడికి కావాల్సిన రిక్వైర్డ్ ఇచ్చేసాను. ఓకే, ఆ రిపోర్ట్ లో ఓకే లండన్ లో ఎక్కువ సేల్ అవుతుందంటే అక్కడ ఎక్కువ ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేస్తాడు. రైట్. ఈ టేకింగ్ ద డెసిషన్ ఆర్ నాట్, రైట్? బేస్డ్ ఆన్ ద రిపోర్ట్ ఈ టేకింగ్ ద డెసిషన్ ఆర్ నాట్, isn't it? సో రిక్వైర్డ్ డేటా ఎందుకు చూస్తున్నాం అంటే క్లయింట్ కి వాడు రిపోర్ట్ కోసం, ఆ రిపోర్ట్ చూసుకుని ఈ విల్ టేక్ ఎ డెసిషన్ మేకింగ్ కోసమే, రిపోర్ట్ కోసమే. ఒకటి 70% ఆఫ్ ది బిగ్ డేటా అనలైజ్ చేస్తున్నామంటే రిపోర్ట్ అండి. 30% ప్రాజెక్ట్స్ మేబీ లైక్ ఈబే లాంటి అప్లికేషన్ డెవలప్ చేయాలన్నా, రైట్, ఫేస్బుక్ లాంటి అప్లికేషన్ డెవలప్ చేయాలన్నా అప్పుడు కూడా అడుగుకోవాలి, అలాంటి టైప్ ప్రాజెక్ట్ ఉంటాయి, isn't it? కొంతమంది ఏం చేస్తారంటే, ఇప్పుడు మీలాంటి వెబ్ డెవలపర్స్ ఉంటారు, మీరు OLTP MySQL పెట్టి అనలైజ్ డేటాని బ్యాక్ అండ్ పెట్టి చేస్తారు కదా, మరి అంత మీ దగ్గర పెద్ద బిగ్ డేటా ఉంటుంది, అంత బిగ్ డేటా OLT పెట్టరు కదా, ఓన్లీ రిక్వైర్డ్ ఇన్ఫర్మేషన్ OLT పెట్టి వెబ్ అప్లికేషన్ చేస్తారు, అంతే కదా, అదొక ప్రాజెక్ట్, అంతే కదా. ఇప్పుడు క్లయింట్ నేను క్లయింట్ అనుకోండి, ఓకే బాబు నా దగ్గర ఒక 500 టెరాబైట్ ఉంది, నేను ఒక వెబ్ అప్లికేషన్ కావాలి, నాకు ఆ 500 టెరాబైట్ నాకు పెట్టి అవసరం లేదు, నాకు నేను రిక్వైర్డ్ డేటా తీసుకుని ఆ రిక్వైర్డ్ డేటా మీరు OLT పెట్టి వెబ్ అప్లికేషన్ చేయమంటారు, అంతే కదా, అదొక ప్రాజెక్ట్, రైట్? రైట్ నౌ I don't want all big data as a backend of my data, my application. నాకు కావాల్సిన రిక్వైర్డ్ డేటా, ఆ రిక్వైర్డ్ డేటాని నేను OLT పెట్టుకుని నా అప్లికేషన్ రన్ చేసుకోవాలనుకుంటే ఎస్, isn't it? బిగ్ డేటా అడుగుతారు, అనలైజ్ చేసి వచ్చిన రిక్వైర్డ్ డేటాని OLT పంపించుకో, దాని వెబ్ అప్లికేషన్ డిజైన్ చేసుకో, అవునా? అలాంటి ప్రాజెక్ట్స్, isn't it? ఎదర్ ఫర్ రిపోర్ట్స్ కోసం అండి, లేకపోతే ఎదర్ ఫర్ అప్లికేషన్ డెవలప్మెంట్ కోసమే ఈ 2 టైప్స్ ఆఫ్ ప్రాజెక్ట్ ఇప్పుడు నడుస్తున్నాయి. రిపోర్ట్ కోసం లేకపోతే అప్లికేషన్ డెవలప్మెంట్, రైట్? రిపోర్ట్స్ అండ్ ఓకే. ఇప్పుడు క్లయింట్ బిగ్ డేటా ఇచ్చాడంటే వాడు కావాల్సిన రిక్వైర్డ్ బట్టి రిపోర్ట్స్ కావాలి, డాష్బోర్డ్ కావాలి, దెన్ విల్ టేక్ డెసిషన్ మేకింగ్, isn't it? రిపోర్ట్స్ అంటే అడూప్ చేయదు, అడూప్ ఓన్లీ నీకు కావాల్సిన రిక్వైర్డ్ డేటా ఇచ్చేసింది, ఇక్కడతో నీ రెస్పాన్సిబిలిటీ అయిపోయింది, isn't it? రిక్వైర్డ్ డేటా వచ్చింది, అడుగుతారా, నువ్వు వచ్చేసావు, అయిపోయింది. రిక్వైర్డ్ డేటా వచ్చిన తర్వాత BA కన్సల్టెంట్ ఎవడైతే కాగ్నోస్ వచ్చినోడు, రిపోర్ట్ అదే MSB వచ్చినోడు, టెబ్లీ వచ్చినోడు, దే విల్ మేక్ రిపోర్ట్స్ మన రిక్వైర్డ్ డేటా, రైట్? ఓకే, అండర్స్టాండ్ మై పాయింట్? యా రైట్. Got the clear picture? అదే
అయితే మీరు ఓకే ఇక్కడ ఓకే యా నేర్చుకోవాల్సింది ఫస్ట్ ఏంటంటే ఇది మనం డెప్త్ గా నేర్చుకోవాల్సింది ఇది ఇదైన తర్వాత ఇదైన తర్వాత ఈ రెండు ఎలా వర్క్ అవుతుంది అనేది మెయిన్ సబ్జెక్ట్. అవునా? మన ఫ్లో ఆఫ్ ది యా సబ్జెక్ట్ చూడండి. హెచ్డిఎఫ్ఎస్ గురించి పర్ఫెక్ట్ గా డెప్త్ గా హ్యాండ్స్ అంతా చేసుకున్న తర్వాత మ్యాప్రెడ్యూస్కి వెళ్దాం. ఓకే, ఓకే మ్యాప్రెడ్యూస్ గురించి యా డెప్త్ గా డిస్కస్ చేసిన తర్వాత అసలు ఈ రెండు ఎలా వర్క్ అవుతున్నాయి హెచ్డిఎఫ్ఎస్ మ్యాప్రెడ్యూస్. హడూప్ ఆర్కిటెక్చర్ అంటే ఏంటి? ది కాంబినేషన్ ఆఫ్ హెచ్డిఎఫ్ఎస్ మ్యాప్రెడ్యూస్. రామ్, అర్థమైందా? యా ఇంటర్వ్యూలో ఎక్స్ప్లెయిన్ హడూప్ ఆర్కిటెక్చర్ అంటాడు, నువ్వేమంటావు అప్పుడు హెచ్డిఎఫ్ఎస్ అప్పుడు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయకూడదు. ఈ రెండు హెచ్డిఎఫ్ఎస్ మ్యాప్రెడ్యూస్ హౌ ఇట్స్ వర్కింగ్ టుగెదర్, అదే హడూప్ ఆర్కిటెక్చర్ అంటే. అదండి ఓకే మ్యాప్రెడ్యూస్ ఆర్కిటెక్చర్ అంటే మ్యాప్రెడ్యూస్ గురించి చెప్పు, హెచ్డిఎఫ్ఎస్ ఆర్కిటెక్చర్ అంటే హెచ్డిఎఫ్ఎస్ గురించి చెప్పు, హడూప్ ఆర్కిటెక్చర్ అంటే రెండు కలిపి చెప్తేనే హడూప్ ఆర్కిటెక్చర్. అర్థమైందా? ఎస్ ఎస్ రైట్. అయితే ఇక్కడ మ్యాప్రెడ్యూస్ లో రెండు ఇంజిన్స్ ఉన్నాయండి. మ్యాప్రెడ్యూస్ వర్షన్ 1 అండి, నేను బ్యాక్ లో రాస్తున్నాను, ఎంఆర్వి 1 అండి. ఎంఆర్వి 1 అంటే ఓకే మ్యాప్రెడ్యూస్ వర్షన్ 1 అండి, అండ్ ఎంఆర్వి 2 అండి, మ్యాప్రెడ్యూస్ వర్షన్ 2. రెండు ఇద్దరు ఎంఆర్వి 1 తో చేయాలి ప్రాజెక్ట్, లేదా ఎంఆర్వి 2 తో చేయాలి. ఈ రెండింటి ఏ ఓకే ఇంజనీరింగ్ చేసినా బిగ్ డేటా అనలిటిక్స్ చేయడమే నీ టార్గెట్. ఓకే, ఓకే రాసుకున్నారా? ప్రతి పాయింట్ రాసుకున్నారు ఇక్కడ? యా రాసుకున్నాను. అదేనండి, ఇది రెండు కంపల్సరీ నేర్చుకోవాలా, ఎంఆర్వి 1 అండ్ రెండు ఎంఆర్వి 2? సేమ్ అండి. దాంట్లో ఆర్కిటెక్చర్ ఇంజిన్ ఒకటి డిఫరెంట్. ఎంఆర్వి 1 ఏపీఏ, ఎంఆర్వి 2 ఏపీఏ సేమ్ అండి. ఓకే, ఓకే ఎంఆర్వి ఓకే 2 రన్ చేసిన ప్రోగ్రామ్ ఎంఆర్వి 1 కూడా రన్ చేయొచ్చు. అలాంటి ఏం డిఫరెన్స్, ఓన్లీ ఇంజిన్ ఆర్కిటెక్చర్ మార్చాడు. ఓకే, కొంచెం డిఫరెన్స్ అంటే ఓకే బెనిఫిట్స్ ఉన్నాయి, ఎంఆర్వి 2 లో చాలా బెనిఫిట్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, ఓకే అవన్నీ డిస్కస్ చేస్తాం. నిజంగా నీ టార్గెట్ యా ఏంటి? హైవ్ ద్వారా ఎలా అనలైజ్ చేయాలి, హెచ్డిఎఫ్ఎస్ డేటాని మ్యాప్రెడ్యూస్ ప్రోగ్రామ్ ద్వారా ఎలా అనలైజ్ చేయాలి, పిగ్ ద్వారా ఎలా అనలైజ్ చేయాలి, డేటాని ఎలా పుల్ చేసుకోవాలి, రైట్, ఫ్లూమ్ ద్వారా ఎలా పుల్ చేసుకోవాలి, ఇది నీ అంతా నీ రెస్పాన్సిబిలిటీ. ఇజంట్ ఇట్? యా ఓకే, ఓకే యా ఓకే పోయినా? యా యా ఓకే సార్, యా మొత్తం మొత్తం క్లియర్ పిక్చర్ వచ్చిందా? అడూప్ అంటే ఇండస్ట్రీ ఎలా ఎస్ ఎస్ జరుగుతుందో ఎస్ ఒక ఇమాజినేషన్ మైండ్ లో రావాలి మీకు. అప్పుడే మీకు సబ్జెక్ట్ ఫ్లో ఉంటుంది, ఎస్ ఎస్ ఫ్లో లో ఉండాలి. ఓకే, ఖచ్చితంగా ఐడియా మొత్తం వచ్చింది. 7 కాంపోనెంట్స్ ఉన్నాయి. బిగ్ డేటా అనలైజ్ చేయాలి, రిక్వైర్డ్ డేటా కోసం చేయాలి, బిగ్ డేటా క్లయింట్ ఇస్తే హెచ్డిఎస్ లో పెట్టుకోవాలి, పెట్టుకుని అనలైజ్ చేయాలి. ఎలా అనలైజ్ చేయాలి? హైవ్ ద్వారా అనలైజ్ చేసుకో, పిక్ ద్వారా అనలైజ్ చేసుకో, ఫ్లూమ్ ద్వారా అనలైజ్ చేసుకో. ఇజంట్ అనలైజ్ చేసే ముందు డేటాని తెచ్చుకోవాలి, స్కూప్ ద్వారా తెచ్చుకోవాలి, ఫ్లూమ్ ద్వారా తెచ్చుకోవాలి, వచ్చిన అవుట్పుట్ ని క్లయింట్ లొకేషన్ కి పంపించుకోవాలి రిపోర్టింగ్ చేసుకోవడానికి. అంతే. ఇజంట్ రైట్ ద డేటా, యా రీడ్ ద డేటా, రైట్ ద డేటా, రీడ్ ద డేటా. అంతే కదా? డేటా రైట్ ఎస్ ఎస్ చేసుకుని దాన్ని రీడ్ చేసుకో. అవునా కదా? సో ఈ 7 ఎస్ ఎస్ కాంపోనెంట్స్ లో మనం ఫస్ట్ నేర్చుకోవాల్సింది ఈ రెండు అండి. ఈ రెండింటికి మనకి ఈజీగా 5 క్లాసెస్ పడుతుంది పర్ఫెక్ట్ గా నేర్చుకోవడానికి. ఎంత 5 to 7 క్లాసెస్, 5 ఈజీలీ క్లాసెస్ 5 to 6 క్లాసెస్ పడుతుంది. హ్యాండ్స్ ఆన్ మొత్తం ఈ ఆర్కిటెక్చర్ హెచ్డిఎఫ్ఎస్ మొత్తం మ్యాప్రెడ్యూస్. ఓకే, హెచ్డిఎఫ్ఎస్ అండ్ మ్యాప్రెడ్యూస్ yes, ఓకే మ్యాప్రెడ్యూస్ 1, మ్యాప్రెడ్యూస్ 2 రెండు. ఇజంట్ ఇట్? రైట్ సార్. ఓకే ఇది మనం ఫస్ట్ టార్గెట్ నేర్చుకోవాల్సింది. డిస్ట్రిబ్యూటింగ్ ఫైల్ సిస్టమ్ ఏంటి, అసలు ఎలా స్టోర్ అవుతుంది, బిగ్ డేటా ఎలా స్టోర్ అవుతుంది హెచ్డిఎఫ్ఎస్ లో. డిస్ట్రిబ్యూటింగ్ అంటే చూడండి, అక్కడ ఒక మెషిన్ కాదు, ఇక్కడ డిస్ట్రిబ్యూటింగ్ ఫైల్స్ అంటే సెట్ ఆఫ్ మెషిన్స్ అండి ప్రొడక్షన్ లో. అర్థమవుతుందా? రైట్, యా ఫైల్ డేటా అంతా ఒకటే మెషిన్ లో స్టోర్ అవుతుంది, డిస్ట్రిబ్యూట్ అయిపోతుంది అన్ని యా మెషిన్ లోకి. అందుకే అంత స్పీడ్ ఆఫ్ అనాలిసిస్ అవుతుంది. రైట్, ఇప్పుడు ఓఎల్టీపీ అంటే ఒకటే సింగిల్ సర్వర్ ఉంటుంది, ఎస్ అంతే. ఒక సింగిల్ సర్వర్ మీద మల్టిపుల్ యాక్సెస్ జరుగుతాయి. అవును మరి అది ఒక లిమిటెడ్ డేటా సపోర్ట్ చేయక పెద్ద డేటా సపోర్ట్ చేస్తుందా? ఇజంట్ ఇట్? ఎస్ రైట్, ఎస్ రైట్ రైట్ రైట్. నౌ బిగ్ డేటా అనలైజ్ యా చేస్తున్నామంటే డిస్ట్రిబ్యూటింగ్ ఫైల్ సిస్టమ్ ప్రిపేర్ చేయాలి, డేటాని హెచ్డిఎస్ లో పెట్టాలి, అనలైజ్ చేయాలి. అదే కాన్సెప్ట్. ఎలా అనలైజ్ చేస్తుంటే ఓకే మ్యాప్రెడ్యూస్ ప్రోగ్రామ్ ద్వారా రన్ చేసుకో, ఐవి రన్ చేసుకో, పిగ్ రన్ చేసుకో. ఇజంట్ ఇట్? రైట్, ఎస్ ఎస్ ఇవన్నీ నేర్చుకోవాలి యా మనకి. 7 కాంపౌండ్స్ హ్యాండ్స్ అన్నది కాన్సెప్ట్. ఇజంట్ ఇట్? ఓకే ఓకే రైట్, యా మొత్తం ఒక క్లియర్ పిక్చర్ మొత్తం చిన్న సబ్జెక్ట్ మీద. ఎస్ ఈ 7 ఎస్ కాంపౌండ్స్ ఎస్ ఒక ఐడియా ఇది అడూప్ ఐడియా ఫ్రేమ్వర్క్ వచ్చింది. అండి. అడూప్ ఏ జాబ్, నాకురి జాబ్ ఓపెన్, టైమ్ జాబ్స్ ఓపెన్, మీ హాస్టల్ ఏ పోర్టల్ ఉన్నా అడూప్ డెవలప్ కొట్టండి. ఇవి మెయిన్ స్కిల్స్ అండి, కావాల్సిన స్కిల్. ఒక అడూప్ ఇంజనీర్ కావాల్సిన ఈ 7 స్కిల్స్. మీకు అడిషనల్ గా ఎస్క్యూఎల్ వచ్చినా, మైస్క్యూఎల్ వచ్చినా ప్లస్ పాయింట్. ఇజంట్ ఇట్? రైట్, యా జావా వచ్చినా, ఏదైనా ప్రోగ్రామింగ్ వచ్చినా, ఇట్స్ అడిషనల్ స్కిల్ ప్లస్ పాయింట్. బట్ ఇవి 7 కాంపోనెంట్ నేర్చుకుంటేనే యూ కెన్ ప్లే యాజ్ ఏ అడూప్ ఇంజనీర్, అడూప్ డెవలపర్, బిగ్ డేటా డెవలపర్, డేటా అనలిస్ట్ అనే డిఫరెంట్ రోల్స్ ద్వారా రిక్రూట్ చేసుకుంటున్నారు కంపెనీస్. ఇజంట్ ఓకే ఓకే రైట్? యా పాయింట్. రైట్, ఎస్ ఎస్ విఎంవేర్ ఇన్స్టాల్ చేశారా సాఫ్ట్వేర్? చేయలేదు సార్ అది ఇంకా. రేపు విఎంవేర్ ఇన్స్టాల్ చేసుకొని రండి. ఓకే రేపు సాఫ్ట్వేర్ ఇన్స్టాల్ చేయాలి, మనం స్టార్ట్ హెచ్డిఎఫ్ఎస్ స్టార్ట్ చేయాలి. ఓకే, ఓకే ఓకే ఓకేనా? అర్థమైందా? యా విఎంవేర్ అండ్ క్లౌడెరా రెండు చాలా. ముందు విఎంవేర్ ఒకటి ఇన్స్టాల్ చేయండి. ఇప్పుడు యా చేద్దామంటే ఇప్పుడు మీకు పాసిబిలిటీ లేదా? ఉందండి, నో ప్రాబ్లం. మస్తు స్క్రీన్ షేర్ చేయండి, నాకు స్క్రీన్ షేర్ చేయండి. ఓకే ఓకే, ఓకే ఒక నిమిషం మిమ్మల్ని ప్రెజెంట్, ఐ విల్ మేక్ యూ ప్రెజెంట్ ఇన్ ద గోటి మీటింగ్. రైట్,
Then I can share you. I can see your screen. Okay. Yeah. Right. Yeah. I made you presenter now. Share your screen. Download. ఏ రోజు చెప్పిన ఆ రోజు మురళి రామ్ గారు రివైజ్ చేసుకుని రావాలి క్లాస్. ఈ రోజు క్లాస్ చెప్పాను కదా, రేపు వచ్చే ముందు ఒక్కసారి ఏం చెప్పారు నోట్స్ అంతా రివైజ్ చేసుకుని వస్తే మీకు సబ్జెక్ట్ మీద ఫ్లో ఉంటుంది. మీరు యూ కెన్ ఆస్క్ మీ మెనీ డౌట్స్. మీరు డౌట్స్ అడుగుతుంటే నాకు యాక్టివ్గా ఉంటుంది. ఐ విల్ టెల్ యూ మోర్ సబ్జెక్ట్. ఏదో నేను చెప్పుకుంటున్నారు, మీరు వస్తున్నారు, మీరు వింటున్నారు లేదని పట్టించుకోకుండా ఉంటే నేను చాలా ఉండను. నేను అడుగుతాను క్వశ్చన్స్ అలా ఉంటుంది. అంటే రేపు వచ్చే ముందు ఒక్కసారి రోజు ప్రతి క్లాస్ అంతే, ఏ రోజు చెప్తారో చూసుకుంటే ఒక 20 క్లాస్ తర్వాత మీకు అంత టఫ్ ఉండదు కదా. ఇజంట్ ఇట్? దట్స్ రైట్. అవునవును. ఎందుకంటే మీకు తెలుసు కదా, రైట్, మీరు ఎక్స్పీరియన్స్ గా మీకు తెలుసు. ఐ డోంట్ నీడ్ టు టెల్ యూ, బట్ ఐమ్ టెలింగ్ యూ. బట్ ఒక్కసారి వచ్చే ముందు డైలీ 1 అవర్ ఆర్ 30 minutes ఒకసారి నోట్స్ రివైజ్ చేసుకుంటూ, ఓకే టుడే వెంకట్ ఈజ్ గుడ్ టెల్, ఈ టాపిక్ చెప్పబోతున్నాడు, ఓకే ఈ టాపిక్ ఏంటి అని మీరు యాక్టివ్ ఉండాలి. అలా అలా యాక్టివ్ ఉంటే యూ కెన్ ఆస్క్ మీ డౌట్స్ వస్తాయి. ఫ్లో లేకపోతే సబ్జెక్ట్ మీద ఎప్పుడైతే మీకు ఫ్లో మిస్ అయిందో, మీరు ఏం చెప్తున్నాడో వింటున్నామా లేదా క్లాస్కి వస్తున్నామా అనే ఉంటుంది, కానీ అర్థం చేసుకోవడం చేయలేదు. ఫ్లో ఉండాలి. సినిమా టైటిల్ పడిన తర్వాత రైట్, సినిమా స్టార్ట్ చూస్తే ఇంకేముంది చెప్పండి. మెయిన్ మన టైటిల్ పడాలి, అప్పటి నుంచి సినిమా చూసి సాటిస్ఫాక్షన్ ఉంటుంది. అంతే కదా. కొంతమంది నేను వేరే దగ్గర నేర్చుకుని వస్తారు ట్రైనింగ్ కి, నేను వాళ్ళకి వచ్చిందని ఎక్కడి నుంచో స్టార్ట్ చేయను, మళ్ళీ బిగినింగ్ నుంచి చెప్తాను వాళ్ళకి. బిగినింగ్ చెప్పకుండా వాడికి వచ్చిన కాడ నుంచి చెప్పకుండా నాకు సాటిస్ఫాక్షన్ ఉండదు. ఇజంట్ ఇట్? రైట్. అవును, ఎందుకంటే ఇది కొత్త సబ్జెక్ట్ అండ్ చాలా ఇది VMware ఓపెన్ చేయండి, VMware ఇన్స్టాల్ చేయండి. ఎక్కడ పెట్టారు VMware ని? సరే, సర్టిఫికేషన్ కూడా UK US లో బాగా, ఆస్ట్రేలియాలో సర్టిఫికేషన్ కూడా అడుగుతున్నారు. సర్టిఫికేషన్ కూడా రాయించుకుంటారంటే రాపిస్తాను ఇక్కడ నుంచి, ఇండియా నుంచి. ఓకే. ఫస్ట్ అయితే కోర్స్ అయిపోయిన తర్వాత ఒకసారి ట్రై చూస్తానండి నేను. కోర్స్ అయిన తర్వాత ప్రిపేర్ అవ్వండి. డమ్స్ ఇస్తాను, డమ్స్ ఇచ్చి ప్రిపేర్ అయిన తర్వాత భయంగా ఫెయిల్ అవుతాను, భయంగా ఒక స్మాల్ ఫియర్ ఉంటే అప్పుడు మీరు రాయించుకోండి. ఫస్ట్ హార్డ్ వర్క్ చేయండి, ప్రిపేర్ చేయండి. డమ్స్ ఇస్తాను మీకు, ఎగ్జామ్ మాక్ టెస్ట్లు అన్ని చూడండి, దాన్ని బట్టి డిసైడ్. టోటల్ 1 month కోర్స్ కదండి? 1 month. 30 hours ఈజీ పడుతుంది రామ్. రైట్. సీరియల్ కి అడుగుతుంది, సీరియల్ కి అడిగినప్పుడు కాపీ పేస్ట్ చేయండి. ఓకే. టిపికల్. టిపికల్. నెక్స్ట్ ఇది వచ్చేసి 32-bit ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్. ఓకే. 32-bit 32-bit అండి. 64. ఓకే. ఇది ఓకే. సిరీస్ 3 ఓకే. క్లౌడ్ డిస్ట్రిబ్యూటర్ 4 అయితే 64 కావాలి. CDH3 అయితే ఓకే. ఇప్పుడు దీంతో అన్ని కాంపోనెంట్స్ వచ్చేస్తాయండి ఇప్పుడు క్లౌడెరా అన్ని ఉన్నాయి దాంట్లో. క్లౌడ్ డిస్ట్రిబ్యూటర్ అన్ని కాంపోనెంట్స్ ఇన్స్టాల్ చేసి ప్రీ డిఫరెంట్ గా 1 node క్లస్టర్ అన్నమాట. ఇది ఇప్పుడు ఇచ్చింది మీకు CDH3 1 node క్లస్టర్, ఒకటే మెషిన్, 1 node క్లస్టర్. ఓకే. ఒకటే మెషిన్ కదా ల్యాప్టాప్, రైట్? 1 node క్లస్టర్ అన్నమాట. ఐ గివెన్ టు యు. ఇప్పుడు మీ దగ్గర 10 ల్యాప్టాప్స్ ఉంటే 10 node క్లస్టర్ కూడా ప్రిపేర్ 10 మెషిన్స్ తో ఫైల్ సిస్టమ్ ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి. ఇజంట్ ఇట్? వేరే డెస్క్టాప్ ఉంది. డెస్క్టాప్ మేబీ తర్వాత ట్రై చేస్తాను.
ప్రాజెక్ట్ దేనిపైన ఉంటుందండి, ఏ డొమైన్? ప్రాజెక్ట్ దేనిపైన హెల్త్ డొమైన్, ఉంటుంది? హెల్త్ కేర్ ప్రాజెక్ట్. లాస్ట్ టైం వాల్మార్ట్ చేసాము. ఓకే. వాల్మార్ట్ చేసాం ఫస్ట్, వాల్మార్ట్ తర్వాత మార్కెటింగ్ డేటా చేసాము, తర్వాత ఇప్పుడు హెల్త్. రేపు సాఫ్ట్వేర్ వర్షన్స్ అవన్నీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఏమేమి సాఫ్ట్వేర్ వర్షన్స్ వచ్చాయి, అపాచీ వాడు MRE1 వర్షన్ ఓకే. ఏంటి, MRE2 వర్షన్ ఏంటి, డిస్ట్రిబ్యూటర్ వర్షన్స్ ఓకే. ఏంటి అని చూద్దాం. యా. రేపు వర్షన్స్ అని చేసిన తర్వాత 10 minutes 15 minutes దెన్ HDFS స్టార్ట్ చేద్దాం. ఓకే. సబ్జెక్ట్ మీద బాగా ఫ్లో ఉండాలి. స్టార్ట్ అయిపోయింది కాబట్టి రేపు యా. ఒక్కసారి చూసుకుంటాండి మొత్తం నోట్స్ అంతా. యా. ఫస్ట్ మనం HDFS కంప్లీట్ చేయాలి, తర్వాత మ్యాప్రెడిస్ కంప్లీట్ చేయాలి, తర్వాత HDFS మ్యాప్రెడిస్ రెండు హౌ ఇట్స్ వర్కింగ్ టుగెదర్, ఇజంట్ ఇట్? యా. ఒకసారి రికార్డింగ్ సెషన్ కూడా ఒకసారి పంపించండి. యా, నేను ఒకేసారి 2-3 కాల్ చేసిన తర్వాత మెయిల్ చేస్తాను, ఓకేనా, గూగుల్ డ్రైవ్ లో. ఓకే. ఓకే. ఇండియాలో ఎలా ఉన్నాయండి ఓపెనింగ్స్ హడూప్? యూఎస్, ఇండియా సెకండ్ మార్కెట్. ఇండియా, యూఎస్ ఎక్కువ హాట్ ఉంది, ఓకే. యూఎస్ తర్వాత ఇండియా. ఓకే. ఓకే. ఇక్కడ చాలా చిన్న మార్కెట్ సార్. 30 వరకు తెలియదు అంత హాట్ డిమాండ్ ఇది. ఎందుకంటే అపాచీ అడూప్ అని ఓపెన్ సోర్స్, ఎవరు కాంపిటీషన్ లేదు దీనికి, ఇజంట్ ఇట్? ఆల్మోస్ట్ 8 years అవుతుంది, నో వన్ ఇలా కంపెనీ. మైక్రోసాఫ్ట్ లాంటి వాళ్ళు అపాచీ అడూప్ యూజ్ చేసుకున్నారు, ఒరాకిల్ కూడా అపాచీ అడూప్ యూజ్ చేసుకున్నారు, ఇజంట్ ఇట్? IBM యూజింగ్ అపాచీ అడూప్, రైట్? ఇక్కడ ఓపెన్ సోర్స్ చేసిన తర్వాత ఇంకెవడు ఇన్వెస్ట్ చేసి మళ్ళీ ఓపెన్ సోర్స్ రిలీజ్ చేస్తారు చేయరు? రైట్. అపాచీ ఇట్ సెల్ఫ్ ఇట్స్ అ కాంపిటీషన్. ఇప్పుడు స్పార్క్ వచ్చింది, స్పార్క్ అడూపు, స్పార్క్ అపాచీ వాడుతుంది. స్పార్క్ కూడా నీడ్ అడూప్, ఇజంట్ ఇట్? ఓకే. ఓకే. స్పార్క్ అంత ఐడియా లేదండి దాని గురించి. స్పార్క్ ఈ మధ్య వింటున్నాను చాలా, కానీ స్పార్క్ గురించి ఐడియా లేదు యాక్చువల్గా. అది లేటెస్ట్. ముందు అడూప్ రావాలి, తర్వాత స్పార్క్. ఓకే. స్పార్క్ తో ఒకదాని ప్రాజెక్ట్ చేయం, బిగ్ డేటా అనాలిసిస్. స్పార్క్ కూడా అడూప్ నీడ్ ఇట్. ఓకే. ఓకే. ఈ అడూప్ ఫ్రేమ్వర్క్ మనకి 35 hours పడుతుంది, స్పార్క్ అగైన్ 45 hours పడుతుంది. అడూప్ మీద బాగా మెయిన్ ముందు అడూపే. స్పార్క్ ఏం జస్ట్ రైట్ ఒక స్కిల్, ప్రాజెక్ట్ బిగ్ డేటా అనాలిసిస్ ఒక స్కిల్, అది అంతే. ఓకే. ఓకే. స్పార్క్ విల్ నెవర్ రీప్లేస్ అడూప్. అది కూడా ఇంటర్నల్లీ మ్యాప్రెడిస్ ప్రోగ్రామ్స్ ఏనా మొత్తం సార్? ఇంటర్నల్లీ మ్యాప్రెడిస్ అంటే అది మెమరీ ప్రాసెస్, అది ఓన్ ఇంజిన్, దానికి ఓన్ ఇంజిన్ ఉంది స్పార్క్ కి. ఓకే. ఈ అడూప్ డిస్క్ ప్రాసెసింగ్ అనాలిసిస్ అండి, స్పార్క్ మెమరీ ప్రాసెసింగ్ అనాలిసిస్. ర్యామ్ లో అనాలిసిస్ చేస్తుంది, అందుకే స్పార్క్ తో అనాలిసిస్ స్పీడ్ గా ఉంటుంది అడూప్ తో కంపేర్ చేసుకుంటే. ఓకే. ఓకే. స్పార్క్ కూడా HDFS యూజ్ చేసుకుంది. అడూప్ ఎలా HDFS చూసుకుందో స్పార్క్ కూడా యూజింగ్ HDFS, కాకపోతే ఎక్కువ ర్యామ్ కావాలి అది. ఇంకా స్పార్క్ 300 nodes కే సపోర్ట్ చేస్తుంది, బట్ అడూప్ n నెంబర్ ఆఫ్ డేటా నోడ్స్. స్పార్క్ ఇంజిన్ ఓన్లీ అప్ టు 300 nodes సపోర్ట్ చేస్తుందండి. ఓన్లీ 3 nodes. 300. ఓకే. ఓకే. 300 nodes సపోర్ట్ చేస్తుంది స్పార్క్. అడూప్ అలా కాదు కదా, n నెంబర్ ఆఫ్ ఎన్ని నోడ్స్ అని పెట్టుకో. అవును. ఫేస్బుక్ ఉంది, ఫేస్బుక్ అప్లికేషన్ కూడా మోర్ దెన్ 35,000 మెషిన్స్ అండి. అవును, 35,000. బిగ్గెస్ట్ యాహూ కదండి? రెండు ఈక్వల్ గా ఉన్నాయి. ఓకే. ఓకే. విషయంగా డెస్క్టాప్ మీద VMware వర్క్ ఐకాన్ వచ్చిందా? ఓపెన్ చేయండి. వచ్చింది. Yes, accept the license agreement. Okay. Yeah, okay. Yeah.
ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఓకే ఓపెన్ వర్చువల్ మెషిన్, ఓపెన్ వర్చువల్ మెషిన్, ఓపెన్ వర్చువల్ మెషిన్ క్లిక్ చేయండి. ఓపెన్ వర్చువల్ మెషిన్. ఎస్ యాక్సెప్ట్ కొట్టలేదా? హలో, యాక్సెప్ట్ చేశాను. క్లిక్ ఆన్ హలో ఓపెన్ వర్చువల్ మెషిన్. ఓపెన్ వర్చువల్ మెషిన్ ఉంది ఆప్షన్ అక్కడ. యా ఓపెన్ వర్చువల్ మెషిన్, క్లిక్ ఆన్ ఓపెన్ వర్చువల్ మెషిన్. దానిపైన క్లిక్ చేశాను, ఈ విండో వచ్చింది. రిమైండ్ లీడర్ అది కూడా అయిపోయింది. నెక్స్ట్ బ్రౌజర్ ఒకటి ఓపెన్ అయింది. యాక్సెస్ చేసుకోండి. మనం ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసిన జిప్ ఫైల్ ని, ఆ ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసిన Yeah. జిప్ ఫైల్ సెటప్ ఫైల్ ని యాక్సెస్ చేసుకోండి. అక్కడ బ్లూ సెటప్ ఇమేజ్ ఉంటుంది కదా, దాంట్లో ఫోటో ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసిన ఫోటో ఓపెన్ చేసి దాంట్లో బ్లూ సెటప్ ఫైల్ ఉంటుంది బ్లూ కలర్ లో, అది యాక్సెస్ అది. Yeah, Cloudera. Where did you extract that? Yeah. ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేశాను. ఓకే ఓపెన్ చేసా ఇది. Select the blue setup image. దాంట్లో బ్లూ సెటప్ ఇమేజ్ ఉందా? యా యా సెలెక్ట్ దట్ వన్. నా స్క్రీన్ కనిపిస్తుందా అండి మీకు? మీ స్క్రీన్ స్టక్ అయిపోయిందండి. ఓకే ఓకే యా ఇప్పుడు క్లౌడెరా కూడా ఓపెన్ అయింది. పవర్ ఆన్ దిస్ వర్చువల్ మెషిన్ క్లిక్ చేయాలా? పవర్ వర్చువల్ మెషిన్. యా, ఐ కాపీడ్ ఇట్. ఐ కాపీడ్ వస్తుంది. ఐ కాపీడ్ ఇట్ అని వస్తుంది ఆప్షన్. ఐ కాపీడ్ ఇట్ సెలెక్ట్ కొట్ చేయండి. ఇక్కడ అది ఓపెన్ చేస్తే సాఫ్ట్వేర్ వర్చువలైజేషన్ ఈజ్ ఇన్కంపాటబుల్ విత్ లాంగ్ మోడ్ ఆన్ దిస్ 32 బిట్ ప్లాట్ఫామ్. అనే కదా, 32 బిట్టా? yes 32 bit అండి. అది మెయిన్ ప్రాబ్లం. Disabling long mode. Without long mode support, the virtual machine will not be able to run 64-bit code. మీ 32 బిట్ కదా? అవును సార్. దట్స్ ఇట్. మరి అదేం చేసుకోవాలి మరి? క్లౌడెరా యాక్చువల్గా నా దగ్గర వేరే వర్షన్ ఉందండి ఒకటి. ఏది వర్షన్ అది? అది చూపిస్తాను ఒక్క నిమిషం. ఏమైనా వర్కౌట్ అవుతుందో చూస్తాను. ఇంతకుముందు ఒకసారి ప్రాక్టీస్ చేశాను. క్లిక్ చేయండి. క్లిక్ ఆన్ ఓకే. క్లిక్ ఆన్ ఓకే. మీరు క్లిక్ చేయండి ఓకేని. ఇక్కడ ఓకే బటన్ క్లిక్ చేయండి. ఓపెన్ అవుతుందా? This virtual machine might have been moved or copied. I moved it. I copied it. I copied it. Okay. I copied it. Okay. Yeah, click చేసా. ఓకే, వెయిట్. The following devices. అలా రాదండి, వచ్చేస్తుంది ఇప్పుడు. ఓకే, క్లిక్ ఆన్ ఓకే. ఓకే చేయండి. యా ఓకే ఇన్స్టాల్ అయిపోయింది. ఇన్స్టాల్ అవుతుంది. ఇక్కడ మీరు క్లిక్ ఆన్ ఓకే చేయకుండా మీరు చదువుతున్నారు దాన్ని మెసేజ్. అవును. ఓకే, స్టార్టెడ్ ఓపెనింగ్. ర్యామ్ ఎంత ఉంది? ర్యామ్ 3 GB. ఓకే. విత్ ప్రాజెక్ట్ ఎంత టైం పడుతుంది టోటల్ ఇది కోర్స్? 35 to 40. మీకు ప్రాజెక్ట్ కూడా మొత్తం హ్యాండ్స్ అంతా ఇచ్చేస్తాను మీకు వర్క్. మ్యాప్రెస్ ప్రోగ్రామ్ చేసేటప్పుడే మీకు వర్క్ ఇస్తాను, చేపిస్తుంటాను. ఓకే. లాస్ట్ లో డాక్యుమెంట్స్ షేర్ చేస్తాను, మీ ప్రాజెక్ట్ డాక్యుమెంట్స్. ఓకే. ఓకే. బాగా ప్రాక్టీస్ చేయాలి, బాగా హార్డ్ వర్క్. ఇక్కడ మ్యాప్రెస్ ప్రోగ్రామ్ ఒకటే హార్డ్ వర్క్ చేయాలి. మిగతా హైవ్, పిగ్, స్కూప్, ఫ్లూమ్, హెచ్బిఎస్ ఇవన్నీ ఈజీగా ఉంటాయి. మ్యాప్రెస్ ప్రోగ్రామ్ కొంచెం బాగా హార్డ్ వర్క్ చేయాలి. డైలీ ఇండియన్ టైమింగ్ 3 o'clock స్టార్ట్ చేద్దాం సార్. 3 to 4:30. ఓకే. యా 3 to 4:30. యా ఈరోజు ఇన్స్టెంట్ మనం 3:30 స్టార్ట్ చేసామా? 3:30, 4:30 1.5 hour తీసుకున్నాం. 3:30. యా మూడింటి 1 hour 1.5 hour తీసుకుందాం రండి. ఓకే. ఓకే ఓకే. అప్పుడు ఈజీగా తొందరగా ఉంటుంది. కానీ మీ బాగా ఫ్లో ఉండాలి, మీరు రివైజ్ చేస్తుండాలి రోజు. ఓకే ఓకే షూర్ మాక్సిమం ట్రై చేస్తాను. చాలా స్లో వస్తుంది. ఫస్ట్ టైం కదా, అన్ని ఫైల్స్ అని క్యాచ్ అవ్వాలి కదా, కొంచెం స్లో వస్తుంది. డైలీ ఓపెన్ చేస్తుంది, కొంచెం స్పీడ్ అప్ అవుతుంది. ఓకే ఓకే. ఓకే రైట్, విల్ సీ టుమారో. ఓకే.
ఓకే ఓకే దెన్ సో అది ఓపెన్ అయిన తర్వాత ఒకసారి చూసుకుని కమాండ్ ప్రాంప్ట్ అయిన ఓపెన్ అవుతాయి, దాన్ని మళ్ళీ క్లోజ్ చేయండి, Okay. ఆఫ్ చేయండి. ఓకే, ఓకే ఓకే షూర్ షూర్ థ్యాంక్ యూ అండి, బాయ్. థ్యాంక్స్ వెరీ మచ్. సో రివైజ్ చేసుకుంటండి టుమారో క్లాస్. సో ఐమ్ ఎక్స్పెక్టింగ్ మెనీ డౌట్స్ Okay, sure, టుమారో క్లాస్. థ్యాంక్ యూ, బాయ్. ఓకే థ్యాంక్ యూ.